श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिद्वंतोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते असाधुः साधु दादायिन्नति नीचोतचाकर आनमुञ्चकदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुराः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंदम 7 अध्याயம் 7 பதம் எண் 32 32க்கு பொருளுரை திரௌபதி பொருள் இருக்கா? சரி, இந்த 32வது ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது 29வது ஸ்லோகத்தினுடைய தொடர்புடைய ஸ்லோகம். நான் என்ன பண்றேன், 29ல இருந்து 31 வரைக்கும் நான் படிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் 32வது ஸ்லோகத்தை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். இப்ப நான் படிக்கிறது ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கருடைய கமெண்ட்ஸ்ல இருந்து படிக்கிறேன். தத்ரோபாயோ சஹஸ்ராணாம் அயம் பகவதோத்திதாக யத் ஈஸ்வர பகவதி யதா யைர் அஞ்சசாரதிஹி. டிரான்ஸ்லேஷன் கவனமா கவனிங்க. Among the thousands of methods for destroying the material intelligence, the process proclaimed by the Lord himself, Bhakti Yoga, is the real method, whose anga, known as service to Guru, produces bhakti, from which Rati to the Supreme Lord appears as a main result. Commentary. Among the thousands of means of burning up the seed, this method is recommended by the Lord. Other methods are inferior because they are proclaimed by other sages. What is this method? From this Bhakti Yoga, which arises from its anga of serving Guru, Rati appears. Bhakti Yoga is the method. The word Anjasa directly and the applicative case from Bhakti Yoga indicates that Rati is the chief result. Burning up material intelligence is only an accompanying result. It is achieved without effort by those practicing Shuddha Bhakti. It is said that Bhakti quickly destroys the subtle body just as the digestive fire consumes food. Text number 30 and 31. Guru Shushrushaya Bhaktya Sarva Labdha Parayana Labdharpanena cha Sangena Sadhu Bhaktanam Ishvararadhanena cha Shraddhaya Tatkatayayam cha Kirtanair Gunakarmanam Tat Padam Bruhi Dhyanat Tallingekshara Hanadibihi. Translation. One performs Bhakti Yoga by service to Guru, offering him all that one possesses, by association with devotees of good conduct, by worship of the Lord, by faith in topics of the Lord, by chanting about the Lord's quality and activities. நான் படிச்சது என்னன்னு கேட்பேன், அப்புறம் கோலம் போடலாம் நிலத்துல. By chanting about the Lord's qualities and activities, by meditation on the Lord's lotus feet, and by seeing the deity and making offerings to the deity. Commentary. Of the two topics to be taught, jnana related to bhakti and bhakti, jnana has been explained. Bhakti yoga has been indicated in the previous verse. Now the angas of bhakti are described in 3 verses. Rati arises by services to Guru, such as bathing him and massaging him, by offering to him with devotion all articles one obtained without desire for gaining recognition, and by association with devotees who have proper conduct. Sadhu Bhaktanam. It is not recommended to associate closely with devotees of bad conduct, though they may be served and respected and seen. Okay. Text number 32. Harihi sarveshu bhuteshu bhagavan asta ishvaraha iti bhutani manasa kamais taisadu manayet.
Translation: by the mind one should respect all living beings with their individual desires, thinking that the Supreme Lord is situated in all beings. முடிஞ்சுதா? பேசிச்சா? இந்த பக்கம் வந்து உட்காருங்க. ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் அண்ணன் தம்பி தனித்தனியா உட்காருங்க. ஓகே. 7வது ஸ்கந்தம் 7ஆம் அத்தியாயம் 32. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்கிய அடுத்த ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி ஏக ஸ்தாபகாச்சாரியர். மொழிபெயர்ப்பு: ஒருவன் பரமபுருஷரை ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் குடியிருக்கும் பரமாத்மாவாக எப்பொழுதும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். இவ்வாறாக ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் நிலைக்கும் அல்லது தோற்றத்திற்கும் ஏற்ப ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் ஒருவன் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். பொருளை: ஹரிஹி சர்வேஷு பூதேஷு. இக்கூற்று சில சமயங்களில் யோக்கியமற்றவர்களால் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பரமபுருஷராகிய பகவான் ஸ்ரீ ஹரி ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் இதயத்திலும் இருப்பதால் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் ஹரியே என்று அவர்கள் தவறாக முடிவுக்கு வருகின்றனர். இத்தகைய முட்டாள்கள் ஜீவாத்மாவிற்கும் ஒவ்வொரு உடலிலும் உள்ள பரமாத்மாவிற்கும் இடையில் வேறுபாட்டை காண்பதில்லை. ஆத்மாவானது ஜீவராசியாகும், அது பரமாத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டதாகும். எனவே ஹரிஹி சர்வேஷு பூதேஷு என்ற வாக்கியம் ஆத்மாவானது பரமாத்மாவின் ஒரு பின்ன பகுதி என்ற போதிலும் பகவான் ஸ்ரீ ஹரி ஆத்மாவாக அல்லாமல் பரமாத்மாவாக ஜீவராசிகளின் இதயங்களில் இருக்கிறார் என்று பொருள்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்பது ஒவ்வொரு ஜீவராசியிலும் இருக்கும் பரமாத்மாவிற்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் பரமாத்மா என்று ஒருவன் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. சில சமயங்களில் யோக்கியமற்றவர்கள் ஒரு ஜீவராசியை தரித்திர நாராயணன், சுவாமி நாராயணன், இந்த நாராயணன் அல்லது அந்த நாராயணன் என்று அழைக்கின்றனர். ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் இதயத்திலும் நாராயணர் இருக்கின்றார் என்றாலும் ஜீவராசி ஒருபோதும் நாராயணன் ஆவதில்லை என்பதை தெளிவாக ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாశ్చాత தேசதாரிணே. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. யோந்த பிரவிஷ்ய மவாசிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத் அகில சக்தி தரஸ்வதாம்ன அந்யாம் ஹஸ்தச்சரண ஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம். பாந்த்வஸ்மான் புருஹூத வைரி பலவன் மாதங்கமாத்யத்கட கும்போச்சாத்ரி விபாடனாதி கபடு பிரத்யேக வஜ்ராயுதாக ஸ்ரீமத் கண்டீரவாஸ்ய பிரத சுனகர தாரிதாராதி தூர பிரத்வஸ்தத்வாந்த சாந்த பிரவிதா பாவிதா பூரி பாகைஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பக்கம் உட்கார்ந்துருக்கவங்க எனக்கு கண்ணில் படாம யாரெல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கீங்களோ அவங்க எந்திரிச்சு இந்த பக்கம் வந்துருங்க. அப்பதான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இந்த பக்கம் இருக்கவங்க தான் சேருக்கு பின்னாடி உட்காந்துருக்கவங்க எந்திரிச்சு இந்த பக்கம் வந்துருங்க. இல்ல எந்திரிச்சு இந்த பக்கம் வாங்கன்னு சொன்னேன். இந்த பக்கம் வந்துருங்க, பயப்படாம வாங்க, ஒண்ணும் பண்ண மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சேருக்கு பின்னாடி இல்ல, நீங்க சூரியன் இந்த பக்கம் வந்துருங்க. நீங்க சூரியன் சேரை கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க. சேரோட இந்த பக்கம் வந்துருங்க. ஓகே, கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாமா? எல்லாருக்கும் எல்லாரும் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? ஓகே. இங்க பிரகலாத மகாராஜன் தன்னுடைய உபதேசத்தினுடைய சாரமான விஷயத்தை இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். சாண்டிங் பாத் में कर सकते. பிரகலாதன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இந்த விஷயத்த இந்த ஸ்கந்தம் முழுவதும் இந்த ஒரு விஷயத்த என்ன பண்றாரு அப்படின்னா மறுபடியும் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இந்த ஸ்லோகத்துல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதுல இன்னைக்கு நான் படிச்ச 32வது ஸ்லோகத்துல என்ன விஷயத்த ரொம்ப முக்கியமா சொல்றார் பிரகலாதன்? டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அங்க பார்க்க கூடாது, கேட்டதுல சொல்லணும். எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மரியாதை செலுத்தணும். ஓகே, ஆத்மா வேறு பரமாத்மா வேறு. டக்கு டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்ம ஆத்மா தான் பரமாத்மா நினைக்கூடாது. இந்த பக்கம் கோலம் போட்டு அப்படி எப்படி தெரியும்? இலை
குரு சேவை இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல சொல்ல. ஓகே, ஜீவாத்மா ஜீவாத்மா கேட்கல. ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஆவது கிடையாது. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, இதெல்லாம் பொருளில் இருக்கு. நான் சொல்றது பிரகலாதன் சொல்ல வந்த மெயினான கருத்து என்ன கேட்க வந்தேன். பொருள்ல பிரபுபாதர் நிறைய விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். யாரு சரியா கேட்டிருக்கீங்கன்னு கேட்கறது தான் இது. அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் எல்லாரையும் பரமாத்மா ஸ்வரூபம் நினைக்க கூடாது. எல்லாரும் நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்டா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. பட் டிரான்ஸ்லேஷன் நான் மறுபடியும் படிக்கிறேன், நல்லா கவனிங்க. அப்புறம் யார் கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். By mind, one should respect all living beings with their individual desires, thinking that Supreme Lord is situated in all beings. இது இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. தமிழ்ல படிக்கிறேன். ஒருவன் பரமபுருஷரை ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் குடியிருக்கும் பரமாத்மாவாக எப்பொழுதும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். இவ்வாறாக ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் நிலைக்கும் அல்லது தோற்றத்திற்கும் ஏற்ப ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் ஒருவன் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஒரு இதில் பரமாத்மா இருக்கார். ஓகே, யார ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும்? பரமாத்மா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும். அதான் இருக்காரு பரமாத்மா, கிருஷ்ண பரமாத்மா இங்கே இருக்காரு. அவர் யார்கிட்ட ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்ல? நீ சொல்ற. அந்த பையனுக்கு நீ கிளாப் பண்ணல. எல்லாருமே விஷயத்தை நல்லா கவனிங்க. கிளாஸுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்க? கிளாஸுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணும்? கிளாஸுக்கு வந்து என்ன பண்ணும்? என்ன பண்ணணும்? கிளாஸை கவனிக்கணும். அங்க இந்த பக்கம் என்ன பண்ணிருக்க கூடாது? பராக் பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது. பராக் பார்க்கறது நம்ம நிறைய டைம் இருக்கு. கிளாஸுக்கு வந்தா கிளாஸை மட்டும் கவனிங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய 1 மணி நேரத்தை மற்ற எந்த விஷயத்தை யூஸ் பண்ணாதீங்க. பிரகலாதன் மகாராஜ் சொல்றக்கூடிய விஷயம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். என்ன சொல்றாரு? எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் என்ன கொடுங்க? மரியாதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. சொல்றாரா? எதற்காக எல்லா ஜீவராசிக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும்? ஏன்னா எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளாரையும் யார் இருக்காரு? பரமாத்மா இருக்கார். பரமாத்மா இருக்கிறதுனாலதான் ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் மதிப்பே இருக்கு. பரமாத்மா தொடர்பு இல்லை அப்படின்னா அந்த ஜீவராசிக்கு என்ன கிடையாது? மதிப்பே கிடையாது. ஒரு ஜீவாத்மா எப்ப பரமாத்மாவோட தொடர்புல இருக்கானோ அவனுக்கு மதிப்பு அதிகமாகுது. இன்னும் உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா பிரபுபாதர் இந்த உலகம் அடிக்கடி கொடுப்பார். இப்ப இந்த ஒரு மெஷின் இருக்கு. இதுல இந்த ஒரு சின்ன ஒரு கருவி இருக்கு இல்லையா? எல்லாரும் பாக்குறீங்களா? இத இங்க பாருங்க. இங்க ஒரு சின்ன கருவி இருக்கு இல்லையா? இது இந்த மெஷினோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. இதுக்கு மதிப்பு இருக்கு. இப்ப இந்த சின்ன கருவி இருக்குல்ல, இது உடஞ்சி கீழே விழுந்துருது. இந்த பாட்டுக்கு ஏதாவது மதிப்பு இருக்குமா? இருக்காதா? இருக்காது. இதை நான் போய் கடையில போய் வாங்க போறேன், புதுசா கடையில வாங்க போறேன். எவ்வளவு தெரியுமா சொல்லுவான்? இது 500 ரூபாய் சாமி அப்படின்னு சொல்லுவான். எவ்வளவு? 500 ரூபாய் சொல்லுவான். 500 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். இதுவே இது கீழே கிடக்குது இல்ல, இதை நான் கொண்டு போய் கடையில கொடுத்து நேத்து 500 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போனல, இப்ப 500 ரூபாய் கொடுங்க அப்படி சொல்ல கொடுப்பானா? கொடுக்க மாட்டானா? எல்லாரும் பதில் சொல்லணும். கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? இது தன்னுடைய முழுமையோட சேரும் பொழுது மதிப்பு அதிகமாகுது. இது தன்னுடைய முழுமையிலிருந்து பிரிஞ்சு போகும்போது என்னுடைய மதிப்பு 0 ஆயிடுது. தூக்கி கூட போட்டுருவாங்க, எவனோ மதிக்க கூட மாட்டாங்க இல்லையா? அது போல ஜீவாத்மாவுடைய மதிப்பு எப்ப அதிகமாகுது? பரமாத்மாவோட சேரும் போது என்ன ஆகுது? நம்ம மதிப்பு அதிகமாகுது. நாம் எப்ப பகவான் ரொம்ப தூரம் போறோமோ அப்ப நம்ம மதிப்பு என்ன ஆகுது? ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுது. உண்மையில ஜீவாத்மா அப்படின்றவன் யார்? ஜீவாத்மாவுடைய அடையாளம் என்னது? பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுதான் ஜீவாத்மாவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மதிப்பு. ஆனா நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அந்த மதிப்பை விட்டுட்டு நான் இந்த உடல், நான் மனிதன், நான் மிருகம், நான் யானை, நான் ஆண், நான் பிராமணன், நான் க்ஷத்திரியன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? இதுதான் ஜீவாத்மாவுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப கேவலமான மதிப்பு. ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு நீங்க கேவலமான ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த உடல் சார்ந்த அடையாளம் தான் ரொம்ப கேவலமான ஒரு அடையாளம்.
ஒரு உதாரணம் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா, எலான் மஸ்க் இருக்காருல்ல, அவர் என்ன பண்றாரு, இந்தியாவுக்கு வராரு. இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவை சுத்தி பார்க்கலான்னு வராரு. வந்த இடத்துல மதுரையில என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவர் எங்கேயோ பஸ்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பஸ்ல இருந்து தடிக்கு டொப்புன்னு கீழே விழுந்துட்டாரு. விழுந்ததுல ஆளு அவுட்டு. ஐயோ, இந்தியாவில வந்து உயிர் போயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, அவரை கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. செக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நல்ல வேலை என்ன பண்ணிட்டாரு, அவர் டக்குன்னு எந்திரிச்சிட்டார். எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அப்பா எந்திரிச்சிட்டாருப்பான்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா பண்ணாரு அவரு, கிடு கிடுன்ட்டு டாய்லெட்டை கிளீன் பண்ண இதெல்லாம் இருக்கு, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இருக்குல்ல, அதை எடுத்துட்டு போய் கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சார். டாய்லெட் கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சார் ஹாஸ்பிட்டல்ல. யாரும் பார்த்து ஒரே ஷாக் ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா இவரு போய் டாய்லெட்டை கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஏன் சார் இதை பண்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்போ அவர் சொல்றாரு, நான் இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல டாய்லெட் கிளீன் பண்ற வேலை தானே பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாருக்கும் ஒன்றும் புரியவே இல்லை. ஏடா சொல்றான் இவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவன் டாய்லெட் கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. டாய்லெட் கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்தாரா? இல்ல. என்ன ஆச்சு அவருக்கு? அம்னீஷியா, பழசெல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு. இப்ப என்ன ஞாபகம் வந்துச்சு அவருக்கு? புதுசா ஒரு அடையாளத்தை வச்சுக்கிட்டாரு. என்ன அடையாளத்தை வச்சுக்கிட்டாரு? நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு டாய்லெட் கிளீனர் அப்படின்னு ஒரு அடையாளத்தை வச்சுக்கிட்டாரு. ஒரு அடையாளம் தானே அதுவும். ஆனா அது யாருக்கு ஏற்ற அடையாளம் கிடையாது. எலான் மஸ்க் ஏற்ற அடையாளம் கிடையாது. எலான் மஸ்கோடைய உண்மையான அடையாளம் உலகத்திலேயே பெரிய செல்வந்தர் அப்படின்னு அடையாளம். அந்த அடையாளத்திலிருந்து இப்ப எந்த அடையாளத்துக்கு வந்துட்டாரு அவரு? நான் ஒரு டாய்லெட் கிளீனர் அப்படின்னு அடையாளத்துக்கு வந்துட்டார். இதுதான் நம்ம நிலைமை. நாம் எல்லாரும் உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த பரமபுருஷராகிய பகவானுடைய அம்சம் அப்படிங்கிற நம்ம உண்மையான அடையாளம். ஆனா நாம் இப்ப அந்த அடையாளத்தை விட்டுட்டு எந்த அடையாளத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம்? நான் ஆண், நான் பெண், நான் இந்தியன், நான் பிராமணன், நான் க்ஷத்திரியன், நான் இந்த இடத்துல வேலை பண்றேன், எனக்கு இந்த குடும்பம் இருக்கு, எனக்கு இந்த அடையாளம். இதெல்லாம் ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய மிக கேவலமான ஒரு அடையாளங்கள், ஒரு மோசமான அடையாளங்கள். இது ஜீவாத்மாவுடைய அடையாளமே கிடையாது. அப்ப ஜீவாத்மாவுக்கு எப்ப மதிப்பு கூடுது? பரமாத்மாவோட கூடும்போது ஜீவாத்மாவுடைய மதிப்பு அதிகமாகுது. புரியுதா உங்களுக்கு? இதனாலதான் உபனிஷத் சொல்லுது, மகாந்தம் விதும் ஆத்மானம் மத்வா சோசித்தும் அர்ஹசின்னு சொல்லுது. ஒருவன் கவலையில இருந்து எப்படி வெளியில வரலாம் அப்படின்னா, அவனுடைய பெருமையை நினைச்சா வெளில வந்துடலாமா? கவலையில இருந்து வெளில வந்துடலாமா? என்ன சொன்ன? ஒருவனுடைய கவலையில இருந்து எப்படி வெளில வர முடியும்? அவனுடைய பெருமையை நினைத்தே அவன் கவலையில இருந்து வெளில வந்துடலாமா? என்ன உதாரணம்? சுதர்ஷன் மார்க் கம்மி வாங்கிட்டான். ஒரு எக்ஸாம்ல மார்க் ரொம்ப கம்மியா வாங்கிட்டான். உன்னுடைய கிளாஸ் மிஸ் யாருடா? யாரு? ராணி மாதாஜி. ராணி மாதாஜி என்ன பண்றாங்க, அவங்க அம்மா கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்குறாங்க. எப்படி தெரியுமா வாங்குறாங்க? அவனை கூப்பிட்டு அவமானப்படுத்தல. ஏன்னா மாதாஜி டிவோட்டில அவங்க நல்லா தெரியும் எப்படி அவனை, இங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னா, அவன் மார்க் கம்மி வாங்கினான்னு சொல்லிட்டு அவனை அவமானப்படுத்தணுமா, இல்ல மார்க் கம்மியா வாங்கிட்டானே மார்க் அதிகப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவனை ஊக்குவிக்கணுமா? ஊக்குவிக்கிறது தான் நம்முடைய கடமை. அப்ப என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? என்ன பண்ணுவீங்க மாதாஜி? அவனை மார்க் அதிகமாக்குறது என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன சொல்லுவீங்க? அத சொல்லலாம். ஓகே. ஆனா சுதர்ஷன் எப்படிப்பட்ட பையன் தெரியுமா? இது வரைக்கும் 90% வாங்கிட்டு இருந்தான். இப்ப திடீர்னு 60% வாங்கிட்டான். அப்ப என்ன சொல்லலாம் அவங்க கிட்ட நம்ம? அது சொல்லலாம். அது ப்ராப்ளம். பட் அவனை எப்படி என்கரேஜ் பண்றது? நீங்க அப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க. வேற என்னலாம் சொல்லுவீங்க அவனை என்கரேஜ் பண்றதுக்கு? வெரி குட். கரெக்ட் கரெக்ட். என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அவன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய திறமையை நம்ம என்ன பண்ணும், மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்தணும். இதுதான் ஹனுமானுக்கு பண்ணாங்க. ஹனுமான் கிட்ட வந்து என்ன பண்ணாங்க, உன்னால முடியும், உன்னால மட்டும்தான் இது முடியும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, அவனுடைய சக்தியை ஞாபகப்படுத்த உடனே அவன் என்ன பண்ணாரு, சக்தியை கூட சாமுடைய சேவையில போயிட்டாரு. சோ நாம என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? நம்ம கிட்ட சக்தி இருக்கு, அந்த சக்தி என்ன பண்ண நம்ம தூண்டி விட்டா மட்டும் போதும். அததான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நமக்கு செஞ்சு காட்டுறாரு. எதுக்காக இதை சொல்ல வந்த, இந்த எக்ஸாம்பிள் எதுக்காக சொல்ல வந்த? நம்முடைய பெருமையை அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன இல்லையா? அப்ப ஒருத்தன் மார்க் கம்மியா வாங்கும்போது என்ன பண்ணும், அப்பா நீ இதுக்கு முன்னாடி இப்படி நல்லா மார்க் வாங்கின பையன், நீ இப்ப இப்படி மார்க் வாங்கலாமா அப்படின்னு என்ன பண்ணோம்னா, அவனுடைய பெருமையை அவனுக்கு நம்ம எடுத்து சொல்ல என்ன பண்ணலாம், நம்ம அவனை உற்சாகப்படுத்த முடியும். இதுதான் கிருஷ்ணர் பண்றார். பகவத்கீதையுடைய ஆரம்பத்துல கிருஷ்ணர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இதுதான்.
பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் கொடுக்கக்கூடிய முதல் ஸ்லோகம் என்ன தெரியுமா? கிருஷ்ணர் பேசின முதல் ஸ்லோகம் என்னது? அவன் குருவா ஏத்துக்கினது அப்புறம் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணா? கிருஷ்ணரை குருவா ஏத்துக்கிட்டான். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் சொன்ன ஸ்லோகம், முதல் ஸ்லோகம் என்னது? அசோச்சியான் எல்லாருமே ஸ்கூல்ல இப்படிதான் சொல்லுவீங்களா? எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சொல்லு பார்க்கலாம். 1 2 3 சொன்ன உடனே எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஒரே சப்தத்தோட சொல்ல. வெரி குட், நல்லா இருக்கு. ரொம்ப அழகா டியூன்ல பாடுறீங்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன், கிருஷ்ணர் இப்படி பேசி இருப்பாரான்ட்டு. கவலைப்பட தேவையில்ல வித்யாச்சு, கவலைப்படுற அர்ஜுனா, உனக்கு ஏண்டா இந்த கெட்ட புத்தி, அப்படியே பாடி இருப்பாரு. கண்டிப்பா அப்படி பாடி இருக்க மாட்டாரு. பட் நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்லோகத்தை அப்படிதான் பாட்டா பாடிட்டு இருக்கோம். தேஹினோஸ்மின்யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா அப்படின்னு பாடுறோம் இல்லையா? நீ இந்த சின்ன உடல்ல இருந்து பெரிய உடலுக்கு போற, பெரிய உடல்ல இருந்து முதுமைக்கு போற, முதுமையில இருந்து வேற உடலுக்கு போற, அதனால புத்திசாலிங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க. எனவே சைட் பாயிண்ட் தான். இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். திட்டாரு. திட்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாரு? என்கரேஜ் பண்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகம் என்னது? அது தெரியாது பிரபு, எங்களுக்கு எல்லாம் ஆரம்பத்தோட முடிஞ்சு போயிடும் இல்லையா? நத்வே வாஹம் ஜாது நாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாஹ நச்சைவன பவிஷ்யாமஹ சர்வே வயமத பரம் அப்படி சொல்லி சொல்றார். ஸ்லோகத்துல அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? கிருஷ்ணர் குழப்பிட்டார். என்ன குழப்புறாரு? நானோ நீயோ இந்த ராஜாக்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் கிடையாது, இல்லாமல் இருக்க போறதும் கிடையாது. நாம எல்லாருமே இருக்க போறோம், இருந்தும் இருந்துட்டு இருக்கோம். அவனே பிரச்சனை வந்து நின்று இருக்கான். அவன் என்ன பண்றாரு? இவரு இன்னும் பிரச்சனை கொடுக்குற மாதிரி என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்ட்டு இவன் குழப்பி விட்டாரு. இது நம்மளுக்கு குழப்ப மாதிரி தெரியும். ஆனா ஆச்சாரியர் என்ன பண்றாங்க? ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துக்கான அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா பொதுவா வந்து மாயாவாதி தத்துவத்தை கிருஷ்ணர் முறியடிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு பக்கம் பக்கமா விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க. பிரபுபாவுடைய விளக்கத்தை எடுத்து பாருங்களேன். பிரபுபா என்ன பேசுவாரு? ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் பேதம் இருக்கு, அந்த விஷயத்த பேசுவார். ராமானுஜாச்சாரியர் தான் பேசுவாரு, மத்வாச்சாரியர் தான் பேசுவாரு, ஆதிசங்கரர் இதன் மெதுவா நைசா நழுவி வேற மாதிரி ஆலோசனை அவர் வந்து கமெண்ட்ரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுடுவார். ஆனா இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்கு. என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நான் இப்ப சொன்ன அர்த்தம் தான். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கிறார். என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கிறாரு? நீ நான் எப்பொழுதுமே சாஸ்வதமா இருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல. இந்த ஸ்லோகத்துடைய மைய கருத்து என்னது? நாம் எல்லாரும் எப்படிப்பட்டவங்க? சாஸ்வதமானவர்கள் அப்படின்ற கருத்தை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. நிறைய கருத்து நம்ம இதை பல பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பார்க்கலாம். பட் நம்ம பாக்குற பாயிண்ட் ஆஃப் எப்படி இருக்கணும்? இங்க அர்ஜுனன் என்ன சொல்லி கொடுக்க முயற்சி பண்றாரு? நாம் எல்லாருமே சாஸ்வதமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. நாம் எல்லாரும் யாரோட சேர்த்து சொல்றாரு? அவரு கிருஷ்ணோட சேர்த்து சொல்றாரு. அப்ப என்ன தெரியுமா சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? நம்ம எல்லாம் ஒரே ஜாதிடான்னு சொல்லி சொல்றாரு. என்ன பண்ண முயற்சி பண்றாரு தெரியுமா கிருஷ்ணர்? ரொம்ப கீழே ஆலோசனை பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தான் இல்லையா, அவனை மேல தூக்கி விட்டுறாரு. கவலைப்படாத, நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு இல்லையா, நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாரு. அவன் என்ன பண்றாரு? ரொம்ப லோ லெவல் ஆலோசனை பண்ணிட்டு இருந்தா. நானு உடம்பு, பாவம், நரகம், சொர்க்கம், பிண்டம், வர்ணாசம் என்னனோ பேசிட்டு இருந்தா. அர்ஜுனா என்னடா பேசுற? நீ நானும் ஒண்ணு இல்லையா? நீ நானும் சாஸ்வதமானவங்க இல்லையா? அவன் என்ன பண்றாரு? அவர் ஒரே சமயத்துல ஒரு நிமிஷத்துல அவன் என்ன பண்றாரு? டக்குன்னு அவனுடைய கான்சியஸ்னஸ் அப்லிஃப்ட் பண்ணிட்டார். சோ அப்ப ஒருவனுக்கு எதுல அப்லிஃப்ட்மெண்ட் வரும் அப்படின்னா, எப்ப ஒருத்தனுக்கு அப்லிஃப்ட்மெண்ட் வரும் அப்படின்னா, அவனுடைய உண்மையான சொரூபத்தை ஞாபகம் செஞ்சா மட்டும் அவனுக்கு என்ன வரும்? அப்லிஃப்ட்மெண்டே வரும். சோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? ஒருவனுக்கு ஆத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சா அவன் என்ன பண்றான்? உடனே அவனுடைய கான்சியஸ்னஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்றோம். சரி, ஆத்மாவை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்? அவன் வெறும் ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமா? இப்படிதான் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா, பிரம்மவாதிகள், ஞானிகள் என்ன தெரியுமா நினைக்கிறாங்க? நான் ஆத்மா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவம் அசி சர்வம் கலமிதோ பிரம்ம. அவங்களுடைய மகாமந்திரம் இதுதான். நம்ம என்ன பண்றோம்? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணா, நான் எப்படியோ அந்த உலகத்துல விழுந்துட்டேன், என்ன உன்னுடைய சேவையில ஈடுபடுத்து. ஹே ராமா, என்னுடைய புலன்கள் எப்பயுமே
புலன் இன்பத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு, என்னுடைய புலன்களை உன்னுடைய சந்தோஷத்துல உன்னுடைய ஆனந்தத்தை கொடுத்து உன்னுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்து அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த மந்திரத்துடைய விளக்கம். இதுவே தத்துவமசி என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா, நான் ஆத்மா. அவங்க இதான் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அவங்களுடைய மகா மந்திரமே இதுதான். சொல்லிட்டே இருங்க. நல்லாவா இருக்கு? அவங்க அதான் நினைக்கிறாங்க. அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும்பா, இதுதான் உயர்ந்ததுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன புரியல, ஆத்மாவுக்கு என்ன உயர்ச்சி? ஆத்மாவுடைய உயர்ச்சி என்னது? இப்ப அம்பானி எல்லாருக்கும் தெரியும், முகேஷ் அம்பானி தெரியும். அம்பானியோட பையன் பேரு ஆனந்த் அம்பானி தான் ஃபர்ஸ்ட் பையனா? கொஞ்சம் குண்டா இருப்பாரு, அவர் பேர் என்ன? ரெண்டாவது பையனா? ஆகாஷ் அம்பானி. ஆகாஷ் அம்பானி பேரே யாருக்குமே நிறைய பேருக்கு தெரியும். இப்ப இங்க உட்கார்ந்து இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கு ஆகாஷ் அம்பானே தெரியாது. ஆனா ஆகாஷ் அம்பானி எங்க போனாலும் மதிப்பு இருக்கும். எதனால அவனுக்கு மதிப்பு வந்துச்சு? அப்பாவோட தொடர்பால மதிப்பு வந்துச்சு. தனியா அவனுக்கு தனித்துவம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது. அது போல ஆத்மாவுக்கு எப்ப மதிப்பு அப்படின்னா, எப்ப பரமாத்மாவோட இணைஞ்சு இருக்கோ அப்பதான் ஆத்மாவுக்கு என்ன கிடைக்குது? மதிப்பு கிடையாது. ஆத்மா வந்து தூரம் போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடையாது? மதிப்பே கிடையாது. அப்ப நான் சொல்றாரு, எல்லா ஜீவாத்மாவுக்கும் நம்ம என்ன கொடுக்கணும்? மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஏன் எல்லா ஜீவாத்மாவுக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும்? ஏன்னா எல்லா ஜீவாத்மாவோடையும் யார் இருக்காங்க? பரமாத்மா இருந்து இயக்கிட்டு இருக்காரு. அதனால அவருக்கு பேர் பரமாத்மா அப்படின்னு பேரு. ஜீவாத்மா ரொம்ப சின்னவன். எவ்வளவு சின்னவன்? ஒரு முடியினுடைய 10,000 பாகத்துல ஒரு பாகம் சொல்லி சொல்றோம். ஜீவாத்மா ரொம்ப சின்னவன். அந்த ஜீவாத்மாவுக்குள்ளார ஒருத்தன் நுழைஞ்சு இருக்கணும் அப்படின்னா அவன் எவ்வளவு சின்னவரா இருக்கணும்? என்ன வரும் இல்லையா? ஜீவாத்மாவே ரொம்ப சின்னவர். அந்த ரொம்ப சின்ன ஜீவாத்மாவுக்குள்ள ஒருத்தர் நுழையணும் அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு சின்னவரா இருக்கணும் இல்லையா? அதனால அவருக்கு பேர் பரமாத்மா. சோ கிருஷ்ணருக்கு பேர் ஏன் பரமாத்மா? ஏன்னா அவர் ரொம்ப சின்னதா இருக்கார், அதனால அவருக்கு பேர் பரமாத்மா. கிரேட் கிருஷ்ணா. why he is great? because he is so small. that is his greatness. எப்படியா இப்ப எங்கேயாவது இப்ப ஆலோசனை பண்ணிருக்கீங்களா? எப்படி ரொம்ப சின்ன ஆளா என்ன சொல்லுவான்? அவனை இன்சிக்னிபிகன்ட் சொல்லி முடிச்சிருவோம். ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்றது கிடையாது. கிருஷ்ணர் ரொம்ப சின்னவருப்பா, அதனால அவருக்கு பேர் பரமாத்மா. எப்படி இருக்கு பாருங்க. கிருஷ்ணர் கிட்ட இந்த குணம் இருக்கும், யார்கிட்ட இந்த குணம் இருக்காது. கிருஷ்ணர் தப்பே பண்ணாலும் அவரை தப்புன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, யோகியன் தான் சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாலும் அது அவருக்கு ஒரு பெரிய குணமா முடியுமே, கல்யாண குணமா முடியுமே தவிர அது அவருக்கு ஒரு அமங்கலமா தோஷமா முடியவே முடியாது. இங்க நம்ம ரொம்ப தெளிவா சொல்லி கொடுக்கிறாரு. பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாரு, இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் நம்ம என்ன கொடுக்கணும்பா? மரியாதை கொடுக்கணும். என்ன காரணம்? எல்லா ஜீவாத்மாவும் யாருதான் உண்மையில? பரமாத்மாவுடைய அம்சம். பரமாத்மா உள்ள இருக்கிறதுனால எல்லா ஜீவாத்மாவுக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். அப்படின்னு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? யாரோ மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த பசங்களை யாரோ கெடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஆமாவா இல்லையா? ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அது நடக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னு என்ன தெரியுமா? அங்க அசுர குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியுமா பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க? நீ வேற, நீ வேற, நீ வேற, இவன் உயர்ந்தவன், இவன் தாழ்ந்தவன், இவன் வேற ஜாதி, இவன் வேற ஜாதி, இவன் நம்மளுக்கு வேண்டியவன், இவன் வேண்டாதவன், இவன் பகைவன், இவன் நண்பன், இது எனக்கு பிடிக்கும், இது எனக்கு பிடிக்காது. இப்படி பாகுபாட சொல்லி கொடுத்தே வளர்த்துட்டு இருக்காங்களா அசுர குழந்தைகளுக்கு. அதை நீக்கணும் தான் என்ன பண்றாரு இப்ப அவரு சொல்லி கொடுக்கிறார். இந்த பாகுபாடு ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, நாம் எப்ப பரமாத்மாவை பாக்குறது கிடையாது அப்ப பாகுபாடு வரும். இன்னொரு உதாரணம் சாஸ்திரம் சொல்றாங்க. இப்ப வந்து ஒரு பையனை பாக்குறேன், வந்து பராந்தகனை பாக்குறேன். பராந்தகனுடைய கையில ஏதோ அடிபட்டு இருக்கு, விரல் ஏதோ அடிபட்டு இருக்கு. அப்ப பார்த்தா வலிக்குது 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 ப்ரோ வலிக்குது ப்ரோன்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கான், கிளாஸ்ல கத்திக்கிட்டே இருக்கான். ஏன்டா சும்மா அதை வச்சு தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கான், அந்த விரலை கட் பண்ணி போடுறா அப்படின்னு ஈஸியா சொல்லிடுவேன். ஏன் கட் பண்ண சொல்லுவேன்? ஏன்னா அது ஏன் விரல் கிடையாது. ஆமாவா இல்லையா? தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருக்கு, கட் பண்ணி போடுறா அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். இதுவே ஏன் விரல்ல ஒரு பிரச்சனை வந்தா நான் கட் பண்ணிடுவேனா? என்ன பண்ணுவேன்? டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு கடைசி வரைக்கும் போராடி அதை சரிப்படுத்த முயற்சி பண்ணுவேன். அதே வழிதானே, அதே தொந்தரவு தானே. ஏன் விரல வந்தா நான் என்ன பண்றது கிடையாது, கட் பண்றது கிடையாது. மத்தவங்களுக்கு தான் என்ன பண்றேன், ஈஸியா நான் கட் பண்ண சொல்லிடுறேன். என்ன காரணம்? ஏன்னா இது என்னுடைய அம்சம், என்னுடைய அங்கம், என்னுடைய அங்கமா இருக்கிறதுனால எனக்கு தொந்தரவே கொடுத்தாலும் என்ன பண்ணும், அதுக்கு மேல
பகைமையை காட்ட மாட்டேன். என்ன பண்ணுவேன், அது மேல நான் அக்கறை தான் காட்டுவேன். அதை எப்படி சரிப்படுத்தலாம் தான் நினைப்பேன். நான் பேசுறவங்க புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுதா இல்லையா? நான் ஏன் இதுக்கு மதிப்பு கொடுக்குறேன், நான் ஏன் சரிப்படுத்துறேன் அப்படின்னா, ஏன்னா இது என்னுடைய அங்கம் ஆச்சு, என்னுடைய அம்சம் ஆச்சு. எப்ப நான் இது என்னுடைய அம்சம் இல்லைன்னு நினைக்கிறனோ, எப்ப இது வேற நினைக்கிறனோ, அப்ப அது மேல எனக்கு பகை வரும், அதை நான் வெட்டுறேன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா? எப்ப என்னுடைய அம்சம் நினைக்க ஆரம்பிச்சிடனோ, சேவையா பிரபு, எப்ப நான் என்னுடைய அம்சம் நினைக்கிறனோ அப்ப என்ன பண்ணணும், அதை வெட்டவே மாட்டேன். இதான் நான் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நமக்கு ஒருத்தர் மேல எப்ப பகைமை வரும், எப்ப நாம இவர் கிருஷ்ணனுடைய அம்சம், எல்லாம் நம்ம எல்லாம் ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்ட்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணனுடைய அம்சம். எப்ப நாம இந்த ஜீவாத்மா கிருஷ்ணனுடைய அம்சம்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ, அப்ப நம்மளுக்கு என்ன வராது, அந்த ஜீவாத்மா மேல பகைமை வராது. அவங்க தப்பே பண்ணாலும், அவங்க பிரச்சனையவே கொடுத்தாலும், அவங்க நம்மளுக்கு தொந்தரவை கொடுத்தாலும், அவங்க நமக்கு வழியை கொடுத்தாலுமே கூட நாம என்ன பண்ண மாட்டோம், அவங்கள பகையா பார்க்க மாட்டோம். எப்ப ஒருத்தர் நம்ம பகையா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, எப்ப நம்ம ஒரு ஜீவாத்மாவை பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கிறோமோ, அப்பதான் என்ன பண்றோம், எல்லார் மேலேயும் நம்ம பகைமைய வளர்த்துக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் எல்லார் மேலேயும் பகைதான். இந்த உலகம் அப்படின்னாவே பகைமைக்கான உலகம் தான். நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த உலகத்துல யார்கிட்ட நம்ம பகைச்சிட்டு வந்திருக்கோம், நேரடியா கிருஷ்ணர்கிட்டயே பகைச்சிட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா? அப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட பகைச்சிட்டு வந்த நம்ம மட்டும் என்ன பண்ண போறோம், எல்லாரோடையும் சந்தோஷமா வாழ போறோம்? கண்டிப்பா கிடையாது. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா வாழ்ந்தாலுமே கூட, மகன் அம்மாவா இருந்தாலுமே கூட, உள்ளார எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கு, ஒரு விதமான கஷ்டம் இருந்துதான் இருக்கு. எனக்கு இவங்களை பிடிக்காது, ஒரு சில சமயம் நம்மளுக்கு கோவம் வந்து என்ன பண்ண, உடனே திட்டிடுவோம். நம்ம இந்த பகையோட தான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். யாரோடய நம்ம நல்ல உறவோட வாழ போறது கிடையாது. வாழ்க்கை ஃபுல்லா நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், சண்டை வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். எப்பயாதான் நல்லா இருக்கும், ஆமாவா இல்லையா? நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, எப்பயும் சண்டையா இருக்கும், ஆனா எப்பயா நல்லா இருப்போம். ஒரு ப்ரோக்ராம் வருது, ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் வருது, ஒரு திருவிழா வருதுன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து பேசிப்போம். அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம், நீ வேற நான் வேற, நீ உன்ன புடி என்ன புடின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? அது எல்லார்கிட்டையும் இந்த உலகத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கு. நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் பெருசா, குழந்தைக்கும் அம்மாவுக்குள்ள பாசம். வீட்டுல போய் பார்த்தா தெரியும், அந்த அம்மா எப்படி விளக்கமா தூக்கிட்டு சுத்தி சுத்தி அடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு இல்லையா? குழந்தை என்ன பண்றான், வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மாவை திரும்பி பாக்குறதே கிடையாது. அம்மா ஒருத்தி இருக்காளா இல்லையா, போன் பண்ணா கூட பேச மாட்டேங்கிறான். 2 நிமிஷத்துக்கு மேல பேசவே மாட்டேங்கிறான் அம்மா கிட்ட இல்லையா? ஆனா பேசிட்டு இருக்கோம், நம்ம எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கோம், எங்களுக்குள்ள நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, நாங்க 2 பேரும் ஒருத்தர் அவ்வளவு அமைதி, அவ்வளவு பாசமா இருக்கும். அதெல்லாம் ஒண்ணும் பாசம் எல்லாம் கிடையாது. ஏதோ அப்படி ஓடிட்டு இருக்கு, வண்டி ஓடிட்டு இருக்கு. அப்படி நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இந்த உலகத்துல நம்முடைய இயற்கை எப்படிதான் இருக்கு, எப்பயுமே பகைமையில தான் வளர்ந்துட்டே இருக்கு. ஏன்னா ஜீவாத்மா இங்க இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவன் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும். அசாந்தியா குதசுகம்னு கிருஷ்ணர் பேசுவார். அசாந்தஸ்ய குதசுகம் நாஸ்தி புத்திர் அயுக்தஸ்ய நசாயுக்தஸ்ய பாவன நச பாவ யதா சாந்தி அசாந்தஸ்ய குதசுகம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஹர்ஷன்? யாரெல்லாம் கிளாஸ் கவனிக்கா இருக்கீங்களோ அவங்களதான் கொஸ்டின் கேட்பேன். நான் கிளாஸ் கொடுக்கும்போது எல்லாரும் என்ன பார்க்கணும், தலையாத ஆட்டணும், இல்ல அவங்களதான் கொஸ்டின் கேட்பேன் நான். அசாந்தஸ்ய குதசுகம்னா என்ன அர்த்தம்? ஒருத்தன் அமைதியா இல்லைன்னா அவனுக்கு எங்கடா சுகம்னு கேட்கிறார். அசாந்தஸ்ய குதசுகம் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஒருவனுக்கு சாந்தியே இல்லைன்னா அவன் சந்தோஷமா இருக்க போறான் அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ இந்த உலகத்துல யாருக்கும் என்ன கிடையாது, முதல்ல சாந்தியே கிடையாது. ஏன் சாந்தி கிடையாது அப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஒருத்தன் பஸ்ல ஏறிட்டான், நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ஏசி பஸ், நல்லா குளு குளு குளுன்னு ஏசி ஓடிட்டு இருக்கு, டிவி வேற போட்டிருக்கான், சினிமா பார்த்துட்டே போறான், நல்லா ஸ்லீப்பர் பஸ், நல்லா படுத்துட்டு போறான், ஜம்முனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டாங்க, எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. பட் நிறுத்தாம பஸ் போயிட்டே இருக்கு, ஒரு 3 மணி நேரம் போயிட்டு இருக்கு. அவனுக்கு அடி வரல, பிரஷர் வர ஆரம்பிக்குது. 1/2 மணி நேரம் தாங்கிக்கலாம், 1 மணி நேரம் தாங்கிக்கலாம். இங்க வந்து சென்னை போற பஸ், அவன் சொல்றான் நான் ஸ்டாப் பஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஏறிட்டான். நம்மளே கேட்டுதான் யாரும் நான் ஸ்டாப் பஸ்ங்களா? ஆமா நான் ஸ்டாப் பஸ். அவன் எதுக்குமே நிறுத்த மாட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம். செத்தா கூட கடைசியில சென்னை போய் விடான்னு அர்த்தம். நான் ஸ்டாப்பா வண்டி கிளம்புது. 6 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் என்ன ஆகுது, வயிற்றுல பிரஷர் அதிகமாயிட்டே இருக்கு. இப்ப வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச குழந்தைய கூட அப்பா ஏய் சீக்கிரம் போயிட்டு அந்த பக்கம், என்னால முடியல உள்ளார, யாருமே அமைதியா இருக்க முடியாது. அப்ப வந்து நம்ம கிட்ட யாராவது ரொம்ப லவ்விங்க, எங்க நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்ல நினைக்கிறேங்க, இதை நான் சொல்லவே இல்லை, கல்யாணத்தை ஆரம்பத்துல சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க, ஏமா இப்ப சொல்றேன் இது போமாடி அந்த போய் தொலைவா, யாருக்கும் பிடிக்கவே பிடிக்காது இல்லையா? அப்ப நீங்க உனக்கு நல்லா போய் குலோப் ஜாமுன் கொடுங்களேன்,
நல்ல குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடு. யோ சும்மா இருயா, என்னால முடியவே இல்லை, நீ வேற. அவனுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் கொடுங்க, அவனுக்கு என்ன ஆகாது, அதுல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வராது. ஒரு பெரிய கார் சாவியை கொடுங்க, இந்தப்பா உனக்கு புது கார் சாவி கொடுக்க போறேன். கார் சாவி வேணா, எனக்கு நிறுத்தினா போதும், கொஞ்சம் நான் வெளில போயிட்டு வந்தா போதும். ஏன்னா அவன் எப்படி இருக்கா, ரொம்ப அசௌகரியத்தில் இருக்கான், அமைதியற்ற தன்மையில இருக்கான். அப்ப அவனுக்கு சுகமா இருக்கவே முடியாது. அசாந்தஸ்ய குத சுகம். இப்ப எனக்கு வந்து எக்ஸல் ட்ரெஸ், நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, திடீர்னு ஆர்வ கோளாறுல எஸ் சைஸ் ட்ரெஸ் வாங்கிக்கிறேன். ஒரு 3 நாள் ஜிம்முக்கு போயிட்டு ஒரு 3 நாள் ஜிஞ்சர் டீ எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நான் நினைச்சிட்டேன் உடம்பு குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்றேன், எக்ஸல்ல இருந்து எஸ்ஸுக்கு மாறிட்டேன். மாறி அன்னைக்கு குர்த்தா போட்டு வந்துட்டேன், எப்படியோ உள்ள போட்டு நெளிச்சு உள்ள போட்டு உள்ள துருத்தி வந்துட்டேன். வந்து கிளாஸ் கொடுக்கும்போது நான் கம்ஃபர்டபுளா கிளாஸ் கொடுக்க முடியுமா? பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருப்பேன், ஐயோ ஐயோ ஐயோன்னு இழுத்துட்டே இருப்பேன். எதனால? எனக்கு ஃபிட் ஆகாத சைஸை போட்டுட்டு இருக்கேன், என்னால இருக்கவே முடியாது, உள்ள இதை போட்டு இருக்க முடியாது. நம்ம எல்லாம் பட்டு சேரை கட்டுற மாதிரி தான். கல்யாணத்துக்கு போறது எல்லாம் பண்ண எல்லாரும் பட்டு சேரை எடுத்து கட்டிப்பாங்க. வீட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பறதுக்குள்ள எல்லாரும் நைட்ல இருப்பாங்க இல்லையா? எங்க வீட்டுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன். சோ யாருக்குமே அதுல இருக்க முடியாது, கம்ஃபர்டபுளா இருக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரிதான் ஜீவாத்மா இந்த உலகத்துல ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கான். என்ன காரணம் தெரியுமா? ஏன்னா ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த உடம்பு கம்ஃபர்டபுளான உடம்பே கிடையாது. ஜீவாத்மா எப்ப எப்படி தெரியுமா இருக்கணும், சாஸ்வதமா இருக்கணும் நினைப்பான். ஜீவாத்மாவுடைய குணம் என்னது? 3 குணங்கள் என்னது? சத், சித், ஆனந்தம் அப்படி சொல்லி. சத்துனா என்னது? நிரந்தர தன்மை. இந்த உடம்பு நிரந்தரமா இருக்குமா? ஜீவாத்மாக்கு இதுல கம்ஃபர்டபுளே கிடையாது. ஜீவாத்மாவில ஏத்துக்கவே முடியாது. அந்த உடம்பு மாறிட்டு இருக்கு, இந்த உடம்பு அழிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சா ஜீவாத்மாவால ஏத்துக்கவே முடியாது. சத், சித் அப்படின்னா ஞானமயன் ஜீவாத்மா, என்னைக்கும் ஞானத்தோட இருக்கும்னு நினைப்பான். ஆனா நம்ம எப்பயும் அஜ்ஞானத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். இது என்னது தெரியலையே, இது என்னது புரியலையே, ஐயோ அப்படி இருக்குன்னு நினைச்சேன், இப்படி அடிச்சா, ஓ அவரா இவருன்னு நினைச்சனே. எப்பயும் நம்ம அஜ்ஞானத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம், எப்பயும் நம்ம ஏமாற்றத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். இது சித். அதுக்கப்புறம் ஆனந்தம். ஆனந்தத்தை பத்தி சொல்லவே தேவையில்லை, யாருக்குமே ஆனந்தம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. யாரும் முகத்திலையும் சிரிப்பே வர்றது கிடையாது. எல்லாரும் காலைல வரும்போதே, ஆபீஸ்க்கு வரும்போதே எல்லாரும் மூஞ்சி உம்முனு குட் மார்னிங் சார், என்ன குட் மார்னிங்கோ, எல்லாம் குட் மார்னிங் சொல்லிக்க வேண்டியதான். ஒருத்தனும் குட் மார்னிங் கிடையாது. ஹாய் ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ சார், ஐ ஆம் ஃபைன் சார், ஹவ் ஆர் யூ சார், ஐ ஆம் ஃபைன் சார். 2 பேரும் ஃபைன் கிடையாது. கொஞ்ச நேரம் பேசி பாருங்க, சொல்லுவான், அவன் கதை சொல்லுவான், அவன் கதை சொல்லுவான். என்ன சார் என்ன சொல்ற சார், வாழ்க்கை இப்படி போயிட்டு இருக்கு சார், ஒன்னும் சரியில்லை சார். புது கல்யாணம் பண்ணவனு அழுகுறான் இல்லையா, கல்யாணம் பண்ணாதவனும் அழுகுறான் இல்லையா, 50 வருஷம் ஆயும் ஒருத்தன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், அழுதுதான் இருக்கான் இல்லையா. அதனால என்ன நடந்தாலும் இந்த உலகத்துல ஒருத்தனுக்கு சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. ஏன் கிடையாது? ஏன்னா இந்த உடம்பை அப்படிதான் அமைச்சிருக்காரு பகவான், இந்த உலகத்தை அப்படிதான் பகவான் படைச்சிருக்காரு. சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக இந்த உலகத்தை படைக்கவே கிடையாது. கடவுள் இல்லைன்னு நம்ம இப்ப மறுபடியும் அந்த பாட்டுலாம் போன கமலஹாசன் வரைக்கும் போக வேண்டாம், அது தனி ட்ராக்கா போயிடும். சோ அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஜீவாத்மா இந்த உடம்புல இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவருக்கு எப்படிதான் இருக்கா, ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா. அப்படின்னா எப்படி இருக்கா, ரொம்ப அசாந்தியோட இருக்கான். அசாந்தியோட இருக்கும்போது அவனுக்கு என்ன கிடைக்காது, சுகமே கிடைக்கவே கிடைக்காது. சோ இங்க நம்ம சொல்றாரு, பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாரு, இதுக்கு நான் எதுக்கா இந்த பாட்டு எதுக்காக வந்தது, இப்ப இந்த விஷயம் எதுக்காக வந்தது, இந்த டாபிக் அசாந்தஸ்ய குத சுகம் அப்படி எதுக்காக வந்தது? ஆத்மாவுக்கு அதுதான் விஷயம். அந்த விஷயம் எதுக்காக பேச வந்தோம்? இது பகவானுடைய அம்சம் எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டோம். பரமாத்மா இருக்கா, அதுவும் பேசிட்டோம். லிங்க் விட்டுட்டீங்க எல்லாருமே. பெருமைகள் அது ஆரம்பத்துல பேசினது. ஜீவாத்மா டெஃபினிஷனா, ஜீவாத்மாவோட எக்ஸ்பிளனேஷன். எனிவே நானும் லிங்க் விட்டுறேன், நீங்க லிங்க் விட்டுட்டீங்க. நம்ம எல்லாம் அந்த அளவுக்கு கவனமா இருக்கும் கிளாஸ்ல. சரி பரவாயில்ல. சோ நான் பிரகலாத் மகாராஜ் இங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதுதான். என்ன ரொம்ப தெளிவா சொல்லி கொடுக்கிறார், எல்லா ஜீவாத்மாவுக்கும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். ஏன் மரியாதை செலுத்த வேண்டும்? ஏன்னா எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் எப்படிப்பட்டவங்க, பகவானுடைய அம்சம். சோ ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு எப்ப மதிப்பு சேர ஆரம்பிக்குது, பரமாத்மாவோட இணையும் பொழுது நம்மளுக்கு மதிப்பானது கூட்ட ஆரம்பிக்குது. சொல்லி முடிச்சிட்டாரா? இதோட கிளாஸ் முடிஞ்சதா? ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய் சொல்லிடலாமா? கிளாஸ் முடிஞ்சதா இல்லையா? நீங்க தான் சொல்லணும். முடிஞ்சதுன்னா முடிஞ்சது, முடியலன்னா முடியலன்னு சொல்லுங்க. எஸ் ஆர் நோ. முடியல. ஓகே. அப்ப இந்த பொருள், இந்த மொழிபெயர்ப்புல இன்னும் பாதி விஷயத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்த பாதி விஷயம் சொல்றாரு. இவ்வாறாக
ஒவ்வொரு ஜீவராசியின் நிலைக்கும் அல்லது தோற்றத்திற்கும் ஏற்ப ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் ஒருவன் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அடுத்த விஷயத்தை சேர்த்தே சொல்லிட்டார். இது சொல்ல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெரிய பிரச்சனை ஆகி போயிடும். என்ன பிரச்சனை ஆகும் தெரியுமா? எல்லா ஜீவாத்மாவுக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் பிரபு அப்படின்ட்டு நம்ம ஜூக்கு போகும்போது ஒரு சிங்கம் கத்திட்டு இருக்கு. அங்க சிங்கத்துக்குள்ளார யார் தான் இருக்காங்க? பரமாத்மா இருக்கான்னு சொல்லி நான் சிங்கத்தை கட்டி பிடிச்சா என்னோட ஜீவாத்மா இந்த உடம்பு விட்டு போயிடும் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ண முடியாது? நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் மரியாதை கொடுக்க முடியாது. இப்ப என்ன பண்ண, உங்க எல்லாத்தையும் மிரட்டிட்டு இருந்தேன், எந்த பக்கம் உட்காருங்க, அந்த பக்கம் உட்காருங்க. நீங்க என்ன சொல்லிருக்கலாம் உடனே, பிரபு கிளாஸ்ல என்ன சொல்றாரு, இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்க. நீங்க என்ன பிரபு மரியாதை இல்லாம இந்த பக்கம் உட்காருங்க அந்த பக்கம் எல்லாத்தையும் சின்ன பசங்க மாதிரிங்கள நகர்த்தி போட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஸோ மரியாதை அப்படின்றது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். மரியாதை அப்படின்னா ஆர்டிபிஷியலா பொய்யா என்ன பண்ணுமோ பண்ணுங்க, நீங்க உங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேரு மரியாதை கிடையாது. அவங்களுக்கு ஏற்றாறு போல அவங்களுக்கு என்ன நல்லதோ அதை செஞ்சாதான் அதுக்கு பேர் என்னது? மரியாதை. இங்க சொல்றாரு, ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் நம்ம எப்படி மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னா, அந்த ஜீவாத்மாவுடைய நிலைக்கு ஏற்றார் போல தோற்றத்திற்கு ஏற்றார் போல மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்றார். இப்ப ராதேஷாம் பிரபு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு பேர் என்ன சொல்ற? ராதேஷாம் பிரபு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம். நேத்து ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, சலீம் பிரபு வருவாரு, அவர்கிட்ட இருந்து நீங்க இந்த பொருளை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. என்ன பிரபு? சலீம் பிரபு. ராதேஷாம் பிரபுவும் பிரபு, சலீமும் பிரபு. என்ன பண்ற, நம்ம ரெண்டையும் பேரையும் ஒரே மாதிரி நினைக்கிறோம். இது கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்றாருங்க. அவர் நம்ம சலீம் சொல்லி கூப்பிடலாம், இல்ல சலீம் சார்ன்னு சொல்லி கூப்பிடலாம், இல்ல சலீம் ஐயான்னு சொல்லி கூப்பிடலாம். பட் என்ன கூப்பிடக்கூடாது? அவரை சலீம் பிரபுன்னு கூப்பிட தேவையில்லை. பிரபுன்ற வார்த்தை யாரு குறிப்பிடணும்? நம்மளை யாரு வழிகாட்டுறாங்களோ, நம்ம யார் ஒருத்தரை வந்து நம்முடைய வழிகாட்டிய சிக்ஷா குருவை ஏத்துக்கிறோமோ, நம்ம யார் ஒருத்தர் தலைவரை ஏத்துக்கிறோம், அவர் என்ன பண்றோம்? நம்ம பிரபுன்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம். செக்யூரிட்டி பிரபு இல்லையா? அப்புறம் இன்னும் என்ன பிரபு இருக்கு? ஹவுஸ் கீப்பிங் பிரபு இல்லையா? சோ இவங்களை நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை, பிரபுன்னு கூப்பிட தேவையில்லை, இவங்களை சாருன்னு கூப்பிடலாம். ஐ திங்க் இங்கதான் இந்த ராதா ரசம் இருக்குல்ல, அங்க அந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்கல்ல, அங்க ஒருத்தர் புதுசா டவுசர் போட்டு வந்தாரு. இப்ப எல்லாம் டவுசர் போட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. அன்னைக்கு டவுசர் போட்டு சுத்தினா அதை கேவலமா நினைச்சாங்க. என்ன சொல்றது, இன்னைக்கு டவுசர் போட்டு அதை கொஞ்சம் நீளமா என்ன பண்றாங்க, பரமதாசன் ஏதோ ஒரு புதுசா பேரை கொடுத்து அதுக்கு கலர் எல்லாம் போட்டு அன்னைக்கு பட்டாப்பட்ட ஜட்டி போட்டுருந்தாங்க. அதை பார்த்துல சிரிச்சாங்க, ஏன்னா சுத்திட்டு இருக்கான்னு சொல்லி. எனக்கு அதே கொஞ்சம் டிசைனா போட்டு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அதை போட்டு கோயிலுக்குள்ள இன்னைக்கு தைரியமா வராங்க மக்கள்லாம். ஏன்னா புரியல. அப்படிதான் ஒருத்தர் வந்தார், அப்படி ஒரு டவுசர் போட்டு ஒருத்தர் வந்து சமாசா சாட் இதெல்லாம் கொடுங்க. பிரபு இது இவ்வளவு விலை ஆகுது பிரபு. என் பேர் பிரபு இல்லைங்க, அவரு என் பேர் பிரபு இல்லை, என் பேர் மோகன். அப்படிங்களா பிரபு? சரி பிரபு. மோகன் பிரபு, சரி பிரபு. என் பேர் மோகன் பிரபு இல்லைங்க, என் பேர் வெறும் மோகன் தான் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, பிரபுன்ற வார்த்தைய எல்லாருக்குமே யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அடியேன் அடியேன் ஒவ்வொருத்தர் யூஸ் பண்ணும். அடியேன் அடியேன். அவரை வந்து கோர்ட்டு கூப்பிட்டுருக்காங்க, வந்து வழக்காடை கூப்பிட்டு அவரை இதுல நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க, கூண்டல் நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க சாட்சி சொல்றதுக்கு. சாட்சி சொல்றேன் அடியேன் அடியேன். நீங்களாம் அடியேன் என்ன சொல்லக்கூடாதுப்பா, அடியேன் அடியனுங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு அடியன்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தமே தெரியல, அர்த்தமே தெரியாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இதை நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, நான் மரியாதை கொடுக்கணும். பட் எப்படிப்பட்ட மரியாதை கொடுக்கணும்? அவங்களுடைய நிலைக்கேற்றார் போல் என்ன பண்ணும், மரியாதை கொடுக்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஆனா மரியாதை எல்லாரும் கொடுக்கணும், நிலைக்கேற்றார் போல அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஆலோசனை பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும். ரூப கோஸ்வாமி சொல்லி கொடுக்கிறார். என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார்? ஒருத்தர் ஒரே ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணான்னு வாயில சொன்னாருன்னா அவருக்கு மரியாதை கொடுக்கலாம். அவர் என்ன பக்தர் தான் இல்லையா? அவரும் பக்தர் தான். ஒருத்தர் இந்த பக்தியை பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு, தனசன் என்ன பண்ற, இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை தொடர்ந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு, 16 மாலை பண்றாரு, தீக்ஷா எடுத்துட்டார், அவருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். இதுவே ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய வாழ்க்கையவே கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணம் பண்ணி 24 மணி நேரம் என்ன பண்றாரு, அவரு கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணையிலே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு, அவருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். ஆனா இந்த 3 பேருக்கும் மரியாதை வித்தியாசப்படும். இந்த 3 பேரை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ஒரே மாதிரி டீல் பண்ணக்கூடாது. ஒரு சன்னியாசி வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காரு, ஒருத்தர் இப்பதான் புதுசா வந்திருக்காரு, அவர் புதுசா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து அவர் ஒரு மாலை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பண்றாரு. 2 பேருக்கும் ஒரே ஆசனம் கொடுத்துடலாமா?
மகாராஜுக்கு ஒரு ஆசனம், அவருக்கு பக்கத்துல இன்னொரு ஆசனம் போடுங்க, அவருக்கும் சேம் மரியாதை கொடுக்கணும். கொடுக்க முடியுமா என்ன? கொடுக்க முடியாது. அவருக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம கீழே உட்கார வச்சா இங்க வந்து உட்காருங்க, அவருக்கு ஒரு கீழே ஒரு பாயை போட்டு உட்காந்து கிளாஸ் கேளுங்க அப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கும். அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணும், கண்டிப்பா மரியாதை கொடுக்கும். பெரிய சன்னியாசி வந்திருக்காரு, அவருக்கு மட்டும் தான் மரியாதை, வேற யாருக்கும் மரியாதை கிடையாதுன்ட்டு இவங்க நம்ம ஆட்டு மந்த மாதிரி நடத்தக்கூடாது. ஏய் எல்லாம் முன்னாடி வா, போ முன்னாடி போ, முன்னாடி போ, எல்லாம் முன்னாடி போ அப்படின்னு என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்களையும் ஆட்டு மந்த மாதிரி நடத்தக்கூடாது. இவங்களுக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், இவங்களுக்கு ஏற்றாற் போல மரியாதை கொடுக்கணும், அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை அவருக்கு கொடுக்கணும். தொண்டர்கள், பெரிய தலைவர் வருவாரு, தலைவரோட நிறைய தொண்டர்களும் வருவாங்க. எல்லாரும் ஒரே கட்சி தானே சார், எல்லாரும் ஒரே ரூம்ல இருங்க சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. யோ என்னையா நான் தலைவரையா, எனக்கு ஏசி ரூம் போடியா, அவங்க எல்லாம் டார்மெட்டி போட்டு விடியான்னு சொல்ல மாட்டாரு. அது போலதான் இங்க சொல்லி கொடுக்குறாரு பிரகலாதன். சொல்லி கொடு, இது சொல்லி கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெரிய பிரச்சனை போய் முடிஞ்சிடும். அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆச்சாரியர்கள் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் போது அதோட அப்பவாதத்தையும் சேர்த்தே கொடுப்பாங்க. அப்பவாதம் அப்படின்னா எக்ஸப்ஷனல், இல்லைன்னா இப்படி, இதற்கு இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பவாதம்ன்ற ஒரு ரூலே இருக்கும் சம்ஸ்கிருதத்துல. எல்லாருக்கும் இதுதான் ரூலு, பட் இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுவார், அதுல இருந்து ஒரு விளக்கம், விதி விளக்கம் சொல்லுவாங்க, அது போல என்ன பண்ணுவார், அதையும் சேர்த்தே கொடுத்துருவார். இல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் குருட்டத்தனமா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அது போல இங்க பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாரு, நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் கண்டிப்பா என்ன பண்ணி ஆகணும், மரியாதை கொடுத்தாகணும். இதை சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு இல்லையா, என்ன சொல்றாரு, எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். எங்க சொல்றாரு, டக்குன்னு இந்த லைன் வந்திருக்கணுமே, திருநாதபி சுனிச்சனான்ற லைன் கிடையாது. ஆமா நீனா மானதேனா, அந்த லைனை சொல்லுங்க. மறுபடியும் சின்ன பசங்க மாதிரி எங்க 8 6 எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டா உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, முதல்ல இருந்து மறுபடியும் ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒரு லைன் கேட்டா என்ன பண்ண, மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்படியே என்ன தெரியுமா அர்த்தம், நமக்கு ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் தெரியல, ஸ்லோகம் தெரியும். முதல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சாதான் நம்மளுக்கு வரும், லைனா வரும், கோர்வையா வந்தாதான் வரும். நடுவில் நிறுத்தினா வராது. 8வது அப்புறம் சொல்லுங்க, எட்டாவது அபராதம் பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கேன், 8வது சிஷ்டாத்தகத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எல்லாரும். இதுதான் காதை ஃபர்ஸ்ட் திறந்து வைங்கன்னு சொல்றது. வேதங்களில் 3வது அபராதம் பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா. நடுல கேட்டா நிறைய பேருக்கு ஸ்டக் ஆகி போயிருவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சரி, நான் என்ன சொல்ல வந்தேன், இப்ப எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும். யார் சொல்றது, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். சோ எல்லாருக்கும் மரியாதை நம்ம கண்டிப்பா கொடுத்தாலும் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற விளக்கத்தையும் கொடுத்துட்டோம். ஏன் கொடுக்கணும், ஏன்னா எல்லாருக்குள்ள எல்லாரும் இருக்காரு, பரமாத்மா இருக்காரு. சரி, பரமாத்மா எல்லாத்துக்குள்ளே தான் இருக்காரு, அப்ப எல்லாத்துக்கும் மரியாதை கொடுத்தா என்ன கிடைக்கும் சார் எனக்கு, அடுத்த கொஸ்டின் வரணுமா இல்லையா. நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது, எல்லாத்துக்கும் சரி 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 சொல்லிடக்கூடாது. சொல்றார் பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாரு, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மரியாதை கொடுங்கள். ஏன் கொடுக்கணும் பிரகலாத், ஏன்னா எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளாரும் யார் இருக்காங்க, பரமாத்மா இருக்கா, அதனால மரியாதை கொடு. சரி கொடுக்குறேன், கொடுத்தா எனக்கு என்ன நடக்கும், எதுக்காக இதை பண்ணணும், அந்த கொஸ்டின் வரணுமா இல்லையா, வரணுமா இல்லையா. இப்ப எல்லாரும் நீங்க கொஸ்டின் கேட்கணும் என்கிட்ட, பிரபு எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், 1 2 3 எல்லாரும் கொஸ்டின் கேட்டா நான் கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணுவேன், இல்ல இப்ப கிளாஸ் மூடி வச்சுட்டு போயிடுவேன். 1 2 3 வெரி குட். ஏன்னா ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் கேட்டாதான் ஆன்சரே வரும். நீங்க கொஸ்டின் கேட்க மாட்டீங்க, அதனால என்ன பண்றேன், உங்க வாயில நானே கொஸ்டினை போட்டு போட்டு கேட்டுட்டு இருக்கேன். இப்ப நீங்க கொஸ்டின் கேட்டுட்டீங்களா, இப்ப என்ன பண்ணி ஆகணும், அதுக்கு பதில் சொல்லிதான் ஆகணும். நான் பதில் சொல்லிடுறேன். இதுக்கு அடுத்த வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லுவாரு, நீங்க எப்ப எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்குறீங்களோ பகவான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இதுதான் கடைசி விஷயம். அப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் எதுக்காக மரியாதை கொடுக்கிறோம், பகவான் சந்தோஷம் அடைவார். கோவிந்தே துஷ்டதி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கும், பிரகலாத் மகாராஜனுடைய உபதேசத்துல இருக்கும். இந்த 7வது ஸ்கந்தத்துல கடைசியில பார்த்தோம்னா நாரதோட உபதேசம் இருக்கும். நாரத இதே விஷயத்த பேசிட்டு வந்து கடைசியில சொல்லுவார், இந்த உலகத்துல நீங்க பகவானை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு காரியம் பண்ணுங்க, எல்லாருக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை பார்த்து எல்லாருக்கும் மதிப்பு கொடுத்து எல்லாரும் மீது அன்பா இருந்தீங்க அப்படின்னா அது கோவிந்தனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். சோ அப்ப கடைசி நம்ம முடிக்கிறது எங்க போய் முடிக்கிறோம், பகவத் பிரீத்தி அர்த்தம். என்னது, பகவத் பிரீத்தி அர்த்தம்.
பகவானுக்கு பிடிச்சிருக்கு நாம் பண்றோம். அப்ப நாம் எந்த காரியம் பண்ணாலும் கடைசியில் எங்க தான் போய் முடியணும்? பகவானுக்கு பிடிச்சதா போய் முடியணும். அவ்வளவுதான். பகவானுக்கு பிடிச்சதா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? என்ன வேணா செய்ய தயாரா இருக்கும். பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நாம் என்ன வேணா செய்ய தயாரா இருக்கலாம். பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நாம் கொலையும் பண்ணலாம். அதான் அர்ஜுனன் கிட்ட பல சொன்னார். அர்ஜுனன் என்ன சொன்னார்? கிருஷ்ணர், டேய் சண்டை போடுறா, இவங்க எல்லாத்தையும் கொல்றான்னு சொல்லி சொன்னார். அப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொல்ல? கிருஷ்ணா நீ என்ன சொல்லியிருக்க? எல்லாத்துக்கும் மதிப்பு கொடுக்க சொல்லியிருக்க, எல்லாத்துக்கும் நான் மதிப்பு தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லல. நாம எப்பயுமே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பாதியா புரிஞ்சுக்க கூடாது. கிருஷ்ணர் ஏன் மதிப்பு கொடுக்க சொன்னார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் ஏன் மதிப்பு கொடுக்க சொன்னார்? ஏன்னா அப்பதான் கிருஷ்ணர் சந்தோஷமா இருப்பார். கிருஷ்ணருடைய ஆனந்தத்திற்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? இதை செய்யறோம். அப்ப போர் புரியுறது யாருடைய ஆனந்தத்துக்காக தான்? கிருஷ்ணோட ஆனந்தத்துக்காக. அஹிம்சையும் கிருஷ்ணோட ஆனந்தத்துக்காக தான், ஹிம்சையும் கிருஷ்ணோட ஆனந்தத்துக்காக தான். புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப இறுதி பர்பஸ் என்னது? பகவத் பிரீத்தியர்த்தம். அவ்வளவுதான் விஷயம். பகவத் பிரீத்தியர்த்தம் நம்முடைய வேலை. ஆத்மாவுடைய வேலை என்னதான்? பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். அது எதுவா இருந்தாலும் பண்ண தயாரா இருக்கும் சார். ஒருத்தரை கொல்ல சொல்றீங்களா? கொல்ல தயாரா இருக்கும். ஒருத்தரை பாதுகாக்க சொல்றீங்களா? பாதுகாக்க தயாரா இருக்கும். ஆனா யாரு சந்தோஷம் அடையணும்? பகவான் சந்தோஷம் அடையணும். இது சொல்லிட்டேன்ல. இப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது? உடனே நீங்க பாட்டு ஒரு வேலை பண்ணிட்டு நான் இதை பகவான் சந்தோஷத்தை தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது. அதுக்கும் ஒரு நடுவில் ஒரு ரூல் வச்சிருக்காரு. என்ன ரூல் தெரியுமா வச்சிருக்காரு? நாம் எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே நாம கற்பனை பண்ணி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இதுக்குதான் 2 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் படிச்சேன். 2 ஸ்லோகம் படிச்சேன்ல, அந்த 2 ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன சொன்னாரு? டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இவ்வளவு யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏய் அது முடிஞ்சு போச்சு. 32 நான் கேட்க 31 கேட்கிறேன். 30, 31, 29, 30, 31. முக்கியமான கான்செப்ட் என்ன சொன்னாரு? ஆன்மீக குருவை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சேன். ஞாபகம் இருக்கா? ஹலோ ஹலோ, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் எந்திரிச்சிட்டீங்களா? கொஞ்ச நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா? ஸ்டாண்ட் அப் சிட் டவுன் பண்ணலாமா? கையெல்லாம் நீட்டுங்க. எப்படி கை நீட்டுங்க. போதும் போதும். பஜனைல கை தட்டுறதுனா கை தட்ட மாட்டீங்க. யோகா கிளாஸ்ல கை தட்டுறதா கை தட்டுறீங்க. தூக்கம் உங்களெல்லாம் தூக்கத்துல இருந்து எழுப்புறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. மாயை எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாத்தீங்களா? மாயை கிருஷ்ணனுடைய கோயிலுக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணுது? உங்களை மடியில படுக்க வச்சு பாகவதெல்லாம் அப்புறம் கேட்டுக்கலாம், நல்லா தூங்கு மகனே, நல்லா தூங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே உட்காந்து தூக்க வைக்குது நம்மள. கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடியே இப்படி தூங்கணும் அப்படின்னா வீட்டுக்கு போய் என்ன நிலைமை நம்ம நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க. சரி, கடைசி என்ன சொன்னேன் நானு? ஆன்மீக குருவை பத்தி தான் முதல் விஷயம் வந்தது இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீகம் அப்படின்னாவே என்னதான்? குருவனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேட்கறது ஆன்மீகம். குரு சொல்லிட்டார் அப்படின்னா என்ன வேணா நம்ம பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த குரு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை யாரை திருப்திப்படுத்தும்? பகவானை திருப்திப்படுத்தும். இதுதான் சீக்ரெட், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. பிரின்சிபல் எவ்வளவுதான். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக வாழ்க்கைக்குள்ள வந்த உடனே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை என்னது? ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுத்து அவர் சொல்றபடி நம்ம என்ன பண்ணும்? செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். ஆதவ் குருவாஸ்ரயம் அப்படின்னு தான் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட முதல் விதிமுறை. ஆன்மீக வாழ்க்கை எங்கதான் ஆரம்பிக்குது? ஒருத்தனுக்கு குருவனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. நாம் குருவை ஏத்துக்கவே இல்லைன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடையாது? இன்னும் ஆன்மீக வாழ்க்கையே ஆரம்பமாகவே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். குரு அப்படிங்கிறது, எங்க வீட்டுல ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, எங்க வீட்டுல ஒரு டிவி இருக்கு, எங்க வீட்டுல ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருக்கு, எங்க வீட்லயும் ஒரு குரு இருக்கார். படத்துல நாங்க என்ன பண்ணுவோம்? எனக்கு வேணுன்றப்ப போய் குருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். குரு பூர்ணிமா வரும்போது குருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். குருக்கு வியாச பூஜை வரும்போது நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். கோயிலுக்கு வரும்போது குரு மகாராஜுக்கு ஜெய் சொல்லுவோம் இல்லையா? வீட்டுக்கு போய் நாங்க எங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருப்போம். அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் குருவை ஏற்றுக்கொள்வதே கிடையாது. கல்யாணம்னா என்ன சார்? ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம். கல்யாணம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அந்த பொண்ணு என்ன பண்றா? கல்யாணம் முடிச்ச பின்னாடி கல்யாணம் முடிச்ச கையோட வீட்டுக்கு வந்துட்டா. யார் வீட்டுக்கு வந்துட்டா? புகுந்த வீட்டுக்கு வரல, பிறந்த வீட்டுக்கே மறுபடியும் போயிட்டா. என் வீட்டு அதானே அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டா. அதே போல என்ன பண்றா? காலைல நல்லா 8 மணி வரைக்கும் தூங்குறா, அம்மா சமைச்சு வச்சா சாப்பிட்றா, அப்படி சுத்திட்டு இருக்கா. என்னம்மா கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்ட, திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டா? ஆமா, கல்யாணம் பண்ண தேவைப்படா போயிட்டு வருவேன் இல்லையா? தேவைப்பட்டா ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போவேன், கொஞ்ச நாள் அங்க இருப்பேன், கொஞ்ச நாள் இருந்து பார்த்துட்டு வருவேன், அப்புறம் என் வீட்டுல இருந்துப்பேன் அப்படி சொல்ல யாராவது ஒத்துப்பாங்களா? ஒத்துக்க மாட்டாங்களா? சத்தமா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஒருத்தர் வேலைக்கு போய் சேர்ந்துட்டோம், எல்லாம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்து நம்மளுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துட்டான், அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்துட்டான், வேலைக்கு வந்துருக்குப்பான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான். அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு
எப்பயும் போல தூங்குறது, சாப்பிட்றது, உருண்டு பிறண்டுட்டு இருக்கு, போனை பார்த்துட்டு. போன் பண்ணிக்காரு, ஹலோ சார், என்ன சார் வேலையெல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணீங்க, அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்லாம் வாங்கிட்டீங்க, வேலைக்கு வரலையா சார்? வரேன் சார், எனக்கு தேவைப்படும் போது வரேன் சார் நான் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவான் அவன்? கிழிச்சு அமுச்சுடுவான், நம்ம வேலையை கிழிச்சு அமுச்சு விட்டுருவான் இல்லையா? நாம அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாம குருவை ஏத்துக்கிறோம்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? நம்ம வாழ்க்கையில அதுக்கப்புறம் நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயம், ஒவ்வொரு கட்டளையும் யாருடைய கட்டளையா இருக்கணும்? குருடைய கட்டளையா இருக்கணும். குருவுடைய சொல் தான் நம்ம வாழ்க்கையா மாத்திக்கணும். அப்படிலாம் கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண வியாபாரம், இதுக்கு முன்னாடி இருந்த குடும்பம், இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம் அப்படியே தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் குருவை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதே கிடையாது. ஒருவன் குருவை ஏற்றுக்கொண்டான் என்ன பண்ணும்? போய் பர்சனலா அவர்கிட்ட கேட்கிறோம், மகாராஜ் இல்ல குரு, நான் என்ன பண்ணணும்? நான் எப்படி உங்களுக்கு சேவை பண்ணும்? உங்களுக்கு என்ன பண்ணா பிடிக்கும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கணும். அவர் சொல்லுவாரு, நீ இந்த குடும்பத்திலே இருந்து வியாபாரத்தை செய்து கொண்டு இப்படி நீ கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணு என்ன பண்ணுவார்? நம்மளுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரு. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா அதுதான் குரு சேவைன்னு சொல்றோம். அது எதுவா வேணா இருக்கலாம். சோ அதான் இங்க சொல்றாரு, ஒருவன் என்ன பண்ணும்? குருவனுடைய உபதேசத்திற்கு பிரகாரம் என்ன பண்ணும்? ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்த ஆரம்பிக்கணும். எப்ப? ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா. எப்ப ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் நினைச்சோன்னா சாஸ்திரமா இதான் சொல்லுது, பரீட்ச லோகான் கர்மசிதான் நிர்வேத மாதாய தத் விஜயானார்த்தம் ச குருமேவா அபிகச்சே சமித்பாணிஹி சோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஒருவன் எப்ப குருவை அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லுது. எப்ப குரு அணுகணுமா? எப்ப அவன் இந்த உலகத்துல வெறுப்படைஞ்சிட்டானும். பரீட்ச லோகான் கர்மசிதான் நிர்வேதம் ஆதாய அப்படின்னு சொல்றார். பரீட்ச லோகான் என்ன அர்த்தம்? பரீட்சைன்னா என்ன அர்த்தம்? எக்ஸாமினிங், தேர்வு. இங்கிலீஷ் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனை கேட்டேன். பரீட்சைன்னா எக்ஸாமினிங், எல்லாத்தையும் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டான்? இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் சார், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் சார், மதுரையில் இருக்க எல்லா ஹோட்டலையும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் சார், ஒரு ஹோட்டலும் பிரயோஜனம் கிடையாது சார், கோயில் பிரசாதம் தான் சார் பெஸ்ட் அப்படின்னு ஒருத்தன் கடைசி முடிவுக்கு வரான்ல, அதான் பரீட்சை லோகான் அப்படின்னு அர்த்தம். அவன் கன்க்ளூஷனே வரமாட்டான், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசியில் வந்து உட்காருவான். நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்க. இதுக்காகவே போவாங்க, ஹோட்டலா போயிட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கீங்க, இட்லி இங்க நல்லா இருக்கும், அங்க சாம்பாரோட நல்லா இருக்கும், இங்க தயிரோட நல்லா இருக்கு, அங்க சபாசம் எங்க கேட்ட புட்டு போட்டு சொல்லிடுவாங்க கடை கடன்ட்டு. டிவோட்டிஸ் அப்படி நாங்க இருக்கோம். எங்க போனா புளியோதரை நல்லா இருக்கும், எங்க போனா தயிர் சாதம் நல்லா இருக்கும், எங்க போனா அக்கார வலிசல் நல்லா இருக்கும், எங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் ஒரு லிஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணலாம். சரி, அப்ப சொல்றாரு பரீட்சை லோகான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த உலகத்தை நன்கு ஆராய்ந்த பிறகு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டான் அவன், எல்லா விதமான அனுபவத்தையும் பார்த்துட்டான். கர்மசிதான் நிர்வேதம், நிர்வேதம்னு என்னது? அவனுக்கு வெறுப்பு வந்துடுதான். எது மேல? இந்த உலக இன்பத்து மேல வெறுப்பு வந்துடுது. நிர்வேதம் ஆதாய, இந்த உலகத்துல வெறுப்பு வந்துடுது இல்லையா? அவன் என்ன பண்றான்? சரி, இதை விட ஏதாவது சந்தோஷம் இருக்கான்னு அவன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான். அப்ப இந்த உலகத்தை தாண்டி வேற ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கான்னு ஆலோசனை பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். அப்பதான் சொல்றாரு தத் விஜயானார்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. தத் விஜயானார்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஞானத்தை, தத் அப்படின்னா அந்த, ஏதத் அப்படின்னா இந்த. அந்த எப்ப சொல்லுவோம்? அந்த அப்படின்னு எப்ப சொல்லுவோம்? நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயத்த சொல்லுவோம் அந்த அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அங்க சொல்றாரு அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காக. எந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காக? நம்முடைய புலன்களுக்கு, நம்முடைய மனசிற்கு, நம்முடைய புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஞானத்தை பெறுவதற்காக அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படி ஒரு ஞானம்னா என்னது? அது ஆன்மீகம் தான். அந்த புத்திக்கும் மனசுக்கும் புலன்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஞானம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? தத் விஜயானார்த்தம். பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா, ஒரு ஆன்மீக குருவை அடையணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஸ்லோகம் எது? சத்தமா ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை எப்படி ஆரம்பிக்குது? தத் வித்தி, தத் தத் விஜயானார்த்தம். நான் சொன்ன வார்த்தை ரெண்டுமே தத்துன்னு முடியுது இல்லையா? தத் அப்படின்னா அந்த, தத்துவம் அசி, அதை தெரிந்து கொள் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம? அந்த ஞானத்தை, எந்த ஞானத்தை? இந்த உலகத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு, புலன்களுக்கு, மனசுக்கு, புத்திக்கு, கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காக ஒருவன் குருவை அணுகணும்னு சொல்றார். அப்ப யாருக்கு தெரியுமா குரு பொருத்தமானவர்? யார் ஒருவன் இந்த உலகத்தில் எனக்கு எந்த விதமான இன்பமும் கிடையாது, எனக்கு இந்த உலக வாழ்க்கை எனக்கு போதும், எனக்கு இனிமேல் அந்த உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற ஆசை வருதோ, அப்பதான் என்ன பண்ண முடியும்? அவன் குருவை அணுகவே முடியும். இல்லைன்னா அவன் குருவை அணுகலாம், அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. நீங்க குரு அணுகலாம், ஆனா குரு என்ன பண்ணும்? உங்களை சிஷ்யனா ஏத்துக்கணும் இல்லையா? ரெண்டு இருக்குல்ல.
ஒண்ணு நாம குருவை ஏத்துக்கிறது, ரெண்டாவது குரு நம்மளை ஏத்துக்கிறது. இதுல எது முக்கியம்? குரு நம்மளை ஏத்துக்கணும். ஏகலவன் ஒருத்தர் இருந்தான். அவன் நினைச்சான் எனக்கு இவர் தான் துரோணாச்சாரியா தான் குரு நினைச்சான். ஆனா துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்ணல, அவனை சிஷ்யனை ஏத்துக்கவே இல்லை. கர்ணன் நினைச்சான் எனக்கு பரசுராமர் தான் குரு நினைச்சான். பரசுராமர் என்ன பண்ணவே இல்லை, அவனை சிஷ்யனை ஏத்துக்கவே இல்லை. அப்ப நாம் குருவை அணுகணும் அப்படின்னா நாம குருவை ஏத்துக்கிறது முக்கியம் கிடையாது, குரு நம்மளை ஏத்துக்கணும். குரு நம்மளை எப்ப தெரியுமா ஏத்துப்பாரு? நமக்கு உண்மையாலுமே சிஷ்ய தகுதி வந்தாதான் ஏத்துப்பார். சிஷ்ய தகுதினா என்னது? நான் சொல்றதை மட்டும் கேட்டிருந்தா நான் என்னோட சிஷ்யன். நான் சொல்றதையும் கேட்டுக்கிட்டு கூட இன்னும் ஒரு 90 சேர்த்து வேலை பண்ணிட்டு இருந்தானே அவனுக்கு பேரு சிஷ்யனே கிடையாது. அப்படிப்பட்டவனை சிஷ்யனை ஏத்துக்கவே மாட்டார். இதனாலதான் நம்மளுடைய இஸ்கான்ல இப்படி ஒரு பழக்கமும் இருக்கு. இது இந்த மாதிரி பழக்கமும் இருக்கலாம். ஹரிநாம தீட்சை அப்படிங்கிறது நாம என்ன பண்றோம், குருவை ஏற்றுக்கிறோம். பட் பிராமண தீட்சை அப்படிங்கிறது குரு என்ன பண்றாரு, நம்மளை ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? நான் இவனை சிஷ்யனா ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்றது அடுத்த வகையான தீட்சை. ஆனா என்ன பண்றாரு, குரு நமக்கு ஒரு பொறுப்பை கொடுக்கிறார். இந்த சேவை பண்ணிட்டு நமக்கு ஒரு பொறுப்பை கொடுக்கிறார். சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா குருவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும் போது, குருவை எப்ப ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? நாம் இந்த உலகத்தோட இன்பம் போதும் நம்ம எப்ப நினைக்கிறோமோ அப்பதான் நம்மளுக்கு உண்மையான குருவே கிடைப்பாரு. அப்பதான் உண்மையான அந்த குரு உண்மையா இருந்தால் நமக்கு அப்பதான் பிரயோஜனம். இல்ல குருனால நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமே இருக்காது. குரு நல்ல குரு தான், பட் நமக்கு இன்னும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள, குரு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதி நமக்கு இன்னும் பரிபக்குவம் வரல அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இங்க குருனுடைய விஷயத்தை பத்தி அழகா சொல்றாரு. குருவை பத்தி என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? ஒரு விஷயம் சொல்றாரு, குருவை ஏத்துக்கணும்னு சொல்லணும். குருவை ஏன் ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது, ஒருவன் குருவுக்கு சேவை பண்ண என்ன கிடைக்குமா உடனே அவனுக்கு? குரு சேவையில் என்ன கிடைக்குமா அவனுக்கு? குரு கடாட்சமா. ஒருவனுக்கு பக்தி கிடைக்கும்னு சொல்லி சொன்னார். பொருளை படிச்சோம் இல்லையா? குரு சேவையினால ஒருவனுக்கு ரத்தி கிடைக்கும் சொன்னார். ரத்தினா என்னது? ரத்தினா என்னது? ரத்தின்ற வார்த்தை எங்க நீ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? அதை சொல்லுங்க. ரத்தின்ற வார்த்தை எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? சரி, ரத்தின்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ரதி சாரதியா? டேய் ஏண்டா நீ வேற. ரதி இப்ப சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஆத்மரதி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ரதி மீன்ஸ் அட்டாச்மெண்ட். இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோட பேர் ரதின்னு வரும். சொல்லுங்க, ஏன் வெக்கப்படுறீங்க? இதுல அவ்வளவு வெக்கப்படது இல்ல. ரதி மன்மதன் சொல்லி சொல்றோம்ல. சோ மன்மதனுடைய வேலை என்னது? காமத்தை தூண்டுவது. I don't know who is calling me again and again. ரத்தியோட வேலை என்னது? பற்றுதல் ஏற்படுத்துறது. யாருலயே மாத்தி மாத்தி அடிச்சிட்டு இருக்காங்க போன. கிளாஸ் சரியா வரலையோ, வாய்ஸ் சரியா வரலையோ, அதனால போன் பண்றாங்களோ தெரியல எனக்கு. சரி, கரெக்டா தான் வந்துட்டு இருக்கேன். ஓகே. சோ அப்ப ரதி அப்படிங்கிறது என்னது? பற்றுதல். கிருஷ்ணர் 7ஆம் அத்தியாயத்துல இப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறார். 7ஆம் அத்தியாயத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எப்படி ஆரம்பிக்குது? 7ஆம் அத்தியாயத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மையா சக்தமனః பார்த்த யோகம் யுஞ்சன் மதாஸ்ரயः அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை என்ன வார்த்தை? He's not going to give up. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ்ல ஒண்ணா தரத மாட்டேன். சாரி. சோ அங்க மை ஆசக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஆசக்தினா என்னது? அட்டாச்மெண்ட். என்னிடம் பற்று கொண்ட மனதுடன் சொல்லி சொல்றாரு இல்லையா? சோ ரதி அப்படிங்கிறது பற்றுதல். நாம எல்லாரும் பக்தி சேவை செஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம பக்தி சேவை எப்படி தெரியுமா பண்ணிட்டு இருக்கோம்? கடமைக்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மள குரு சொன்னாரு காலையில எந்திரிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாரு, குரு சொன்னாரு கோயிலுக்கு வர சொன்னாரு, குரு சொன்னாரு ஜபம் பண்ண சொன்னாரு, குரு சொல்லியிருக்காரு ஏகாதசி விரதம் இருக்க சொல்லி சொன்னாரு. இன்னைக்கு ஏகாதசி சொன்னோம்னா நிறைய பேருக்கு ஐயோ இன்னைக்கு ஏகாதசியா, மறுபடியும் ஏகாதசி வந்துருச்சா, அதுக்குள்ள 15 நாள் ஆகி போயிடுச்சா, நேத்து தான் பிளான் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தேன், சண்டே இன்னைக்கு வருது, நல்லா தோசை சுட்டு சாப்பிடலாம், வீட்டுல பரோட்டா செஞ்சு சாப்பிடலாம், இல்ல நல்லா இன்னைக்கு வெஜ் பிரியாணி செஞ்சு சாப்பிடலாம் நிறைய நினைச்சிட்டு இருந்தேன், மறுபடியும் ஏகாதசி வந்துருச்சு. சரி என்ன பண்றது, ஏகாதசி இருந்தா ஆகணும், இல்ல வீட்டுல திட்டுவாங்க. நம்ம யாருக்கும் விருப்பம் எல்லாம் கிடையாது. ஏதாவது ஒரு அப்பவாதம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னைக்கு நீங்க ஏகாதசியை ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை, ஃபாலோ பண்ணலாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்? சாய்ஸ் கொடுக்கலாம். ஏகாதசி நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலும் இன்னைக்கு ஒன்றும் கிடையாது, ஃபாலோ பண்ணலாலும் உங்களுக்கு குற்றம் கிடையாது, சாப்பிட்றனா நீங்க சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நிறைய பேரு நான் செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கே போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட போயிடுவோம் இல்லையா? நம்ம யாரும் பிடிச்செல்லாம் பண்றது கிடையாது. மங்களாரத்தி பிடிச்சா நம்ம பண்றோம், நைட்டு தூங்கும் போதே ஆஹா
காலையில 4:30 மணிக்கு நான் மங்களாத்துக்கு போக போறேன், 3:30 மணிக்கு நான் எந்திரிச்சுக்க போறேன் அப்படின்னு நினைச்சா போறோம். ஐயோ மறுபடியும் காலைல சீக்கிரம் எந்திரிக்கணுமே, சீக்கிரம் தூங்க போகணுமே அப்படின்னு நினைச்சுதான் போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் காலையில உட்காந்து சேன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா 6 மணி வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உட்காருங்கன்னு சொன்னா உட்கார முடியலையே. காலைல சக்கரம் கட்டின மாதிரி எந்திரிச்சு எல்லாரும் கடகடன்னு சுத்திட்டு இருக்கும், கோயிலே சுத்தி வந்துட்டு இருக்கும். எல்லாம் அப்பதான் சூப்பரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லாமே சரியா இருக்கா, ஃபேன்லாம் சரியா இருக்கா, தூண்லாம் சரியா இருக்கா, ஆட்டி ஆட்டி பாக்குறது எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரத்தியே வர்றது கிடையாது. ஏன் அட்டாச்மெண்ட் வர்றது இல்லை தெரியுமா? இங்க சொல்றாரு, நாம எப்ப குருவுக்கு சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப என்ன வருமா நம்மளுக்கு? அட்டாச்மெண்ட். எதுல வரும்? பக்தி சேவை வர ஆரம்பிச்சிருமா. சோ குருவுக்கு நம்ம எப்படி சேவை பண்றது? 2 விதமா சேவை பண்ணலாம். ஒன்று அவருடைய உடலுக்கு சேவை பண்றது, நேரடியா சேவை பண்றது. 2வது அவருடைய வார்த்தைக்கு சேவை பண்றது. 2வது தான் ரொம்ப முக்கியம். குரு நம்ம கூட எப்பயும் இருக்க மாட்டார், ஆனா அவருடைய வார்த்தை நம்ம கிட்ட எப்பயே இருந்ததா இருக்கும். சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, குரு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணணும், பின்பற்றி அந்த வார்த்தையை நம்ம பின்பற்றி செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? கண்டிப்பா பக்தியில அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும். சோ அதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணும், குரு நமக்கு என்ன சொல்றான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். குரு சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணும், தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணும். தெரியாம நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணவே முடியாது. அதனால என்ன பண்ணுங்க, முதல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்த புஸ்தகத்தை எல்லாம் படிங்க. உங்க குரு மகாராஜ் சொல்லக்கூடிய உபதேசங்களை கேளுங்க, அவங்களுடைய லெக்சர்ஸை கேளுங்க, இல்ல அவர்கிட்ட பர்சனலா கேளுங்க. மகாராஜ், நான் தீட்சை வாங்கி இத்தனை வருஷம் ஆயிடுது, நான் ஏதோ சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன், இந்த சேவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா, நான் பண்ணக்கூடிய சேவைனால நீங்க திருப்தியா இருக்கீங்களா, இல்ல நான் என்ன மாதிரி சேவை பண்ணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுங்க, நீங்க என்ன பண்ணலாம், கேட்கணும். குரு சிஷ்ய ரிலேஷன்ஷிப்னா இதான் ரிலேஷன்ஷிப். பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றது, அவருக்கு அவர் பாத தண்ணி எண்ணு தள்ள தொளிச்சிக்கிறது, அது மட்டும் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. என்ன பண்ண, அவர்கிட்ட பேசணும், மனசை விட்டு பேசணும், கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கணும். அதனால பரிப்பிரஷ்ன என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றாரு, சாஸ்திரமே சொல்லுது. சரியான கேள்விகளை கேட்டு என்ன பண்ணுங்க, தெரிஞ்சுக்கோங்க, விளக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொல்றாரு. சோ நம்மளுக்கு என்ன பண்ண, 2 விதமான குரு இருக்காங்க இல்லையா? ஒண்ணு தீட்சை கொடுத்த குரு இருக்காரு, இன்னொன்னு நம்மளுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய குரு இருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம், தீக்ஷா குரு கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. நம்ம யார்கிட்ட கேட்டா போதும், நம்மளை வழிகாட்டுறாங்க இல்ல கோயில்ல, அவங்க கிட்ட கேட்டா போதும். பிரபு, நான் இத்தனை நாளா சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேனே, இந்த சேவை நல்லாதான் பண்ணிட்டு இருக்கேனா, இது உண்மையில இது பிரபுபாதருக்கு பிடிக்குமா, நான் பண்ணக்கூடிய சேவை, இதை நான் ஏதாவது என்ன மாத்திக்கணுமா, இன்னும் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணுமா அப்படி என்ன பண்ணுங்க, அப்பப்ப நீங்க டைம் டு டைம் போய் என்ன பண்ணுங்க, செக் பண்ணுங்க, கேளுங்க. உங்களுக்கு யார் சிக்ஷா குருவோ அந்த சிக்ஷா குரு கிட்ட போய் கொஞ்ச நேரம் பேசுங்க. நான் பண்ணக்கூடிய சேவை சரியா தான் பண்ணிட்டு இருக்கேனா, இன்னும் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணுமா, ஏதாவது மாத்திக்கணுமா, குறைஞ்சபட்சம் மாசத்துக்கு ஒரு முறையாவது என்ன பண்ணுங்க, அவங்களோட பர்சனலா பேசுங்க. வெறும் குரு 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 சிஷ்ய ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா ஏதோ எலெக்ஷனுக்கு வந்த தலைவர்கள் மாதிரி கிடையாது. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓட்டு எடுத்துட்டு தலைவர்னு சொல்லிட்டு ஜெய் ஜெயின்னு சொல்லிட்டு போறது கிடையாது. பேச்சு இருக்கணும். ஸோ அதான் இங்க பிரகலாத் மகாராஜ் ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேசுற விஷயம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பேசணும், ஃபர்ஸ்ட் என்ன டாபிக் பேசணும், ஜீவாத்மா என்னைக்கும் மரியாதை உடையவன். ஜீவாத்மாவுக்கு மரியாதை இருக்கு, மதிப்பு இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஏன் ஜீவாத்மாவுக்கு மதிப்பு இருக்கு? ஏன்னா அவன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கான், பரமாத்மாவுடைய தொடர்புல இருக்கிறனால ஜீவாத்மாவுக்கு மதிப்பு இருக்கு. ஒருவன் தன்னுடைய பிரச்சனையில இருந்து எப்படி வெளில வர முடியும், தன்னுடைய பெருமைகளை ஆலோசனை பண்றது. ஜீவாத்மாவுடைய பெருமை என்னது, பகவானுடைய சேவகன் அப்படிங்கிறது ஜீவாத்மாவுடைய பெருமை. ஜீவாத்மாவுக்கு ரொம்ப கேவலமான ஒரு அடையாளம்னா அது என்ன அடையாளம், நான் இந்த உடல் நினைக்கிறதா ஜீவாத்மா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கேவலமான ஒரு அடையாளம். சரி, ஜீவாத்மாவுக்கு நம்ம ஏன் மரியாதை கொடுக்கணும்னா எல்லாத்துக்குள்ளாரையும் பரமாத்மா இருக்காரு. சரி, எப்படிப்பட்ட மரியாதை கொடுக்கணும், அவங்களுடைய தகுதிக்கும் அவங்களுடைய ரூபத்திற்கும் ஏற்றார் போல மரியாதை கொடுக்கறது தெரியும் சொல்லணும். அப்படி மரியாதை ஏன் கொடுக்கணும், மரியாதை கொடுத்தா என்ன நடக்கும், பகவான் திருப்தி அடைகிறார். பகவான் திருப்தி அடையறதுக்காக நாம என்ன வேணா பண்ணலாமா, பண்ணக்கூடாது. நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள்லாம் எப்படி இருக்கணும், ஒரு குருவை அணுகி அவர் சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸா இருக்கணும். குரு அப்படிங்கறது எப்ப நம்ம ஏத்துக்க முடியும், எப்ப நமக்கு இந்த உலகத்துல உண்மையில வெறுப்பு வருதோ, இந்த உலகத்துல எந்த சந்தோஷம் இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ, அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், உண்மையான குருவையே ஏத்துக்க முடியும். குரு நம்மளை ஏத்துக்கணுமா, நாம் குருவை ஏத்துக்கணுமா? குரு நம்மளை எப்ப ஏத்துப்பார், 2 விஷயம் பார்ப்பார். எப்ப இவனுக்கு இந்த உலகத்துல பற்றின்மை வருது, எப்ப நான் சொல்ற பேச்ச கேட்கறான், இது ரெண்டும் பார்த்துட்டான்னா நம்மள என்ன பண்ணுவார், அவரு சிஷ்யனா ஏத்துக்கிறார். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். குரு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ண என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கு பக்தியில பற்றுதல் கிடைக்கும் இல்லையா? இதற்கு புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜாய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜாய். நான் பேசின விஷயம் இருக்கா, கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா?
கொஸ்டின்ஸ், கமெண்ட்ஸ், எதிர்ப்புகள்? கரெக்ட். இப்ப கனகபால் என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, நம்ம குருவை அணுகணும். சரி, நிறைய பேர் குரு இருக்காங்கல்ல இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல. ஒருத்தர் வந்து அசத் குரு, பேரு வேற வச்சிருக்காரு, ஒரு சத்குருன்னு பேரு வச்சிருக்காரு. குருனாவே யாருதான்? சத்குரு தான். அசத்குருன்னு தனியா ஒருத்தர் கிடையாது. குருனாவே சத்தா தான் இருக்கணும். அசத்குருன்னு தனியா ஒருத்தர்லாம் கிடையாது. நிறைய தாடி வச்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் நமஸ்காரம், எல்லாத்துக்கும் ஆசீர்வாதம் கொடுக்க நிறைய குருலாம் இருக்காங்க. அப்ப நம்ம யார குருவா தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, யாரு ஒருத்தர் உண்மையான சிஷ்யனா இருக்காரோ அவர் தான் உண்மையான குருவா இருக்க முடியும். சோ நீங்க ஒருத்தர் குருவா தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ணுங்க, அவர் யாருடைய சிஷ்யனா இருந்தாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல பாருங்க. அவர் யாருக்கு சிஷ்யர்லாம் கிடையாது சார், அவருக்கே ஞானம் வந்துருச்சு, அவரே பேச ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா அவர் என்ன கிடையாது, நம்மளுக்கு உண்மையான குருவா இருக்கவே முடியாது. யார நம்ம சரியான ப்ரொஃபஸர்னு சொல்லுவோம்? யாரு ஒருத்தர் நல்ல ஸ்டூடெண்டா இருந்திருக்காரு அவர் தான் என்ன ஆக முடியும், நல்ல ப்ரொஃபஸரா ஆக முடியும். அவர் ஸ்டூடெண்டே கிடையாது, அவருக்கு வந்ததெல்லாம் தெரிஞ்சதெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாரு, நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், அவர் பக்கத்திலேயே போக மாட்டோம். ஆனா என்ன பண்ணுங்க, ஒரு விஷயத்தை தேர்ந்தெடுத்துக்கு முன்னாடி முதல்ல பேசிக் நாலேஜா இருக்கணும்ல. தங்கம் வாங்க போறோம், முதல் முறையா நம்ம ஒரு பையன் அனுப்பிச்சு தங்கம் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்றோம். தங்கம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண, அவனுக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அனுப்பணும். தங்கம்னா என்ன, தங்கம் எப்படி இருக்கும், அவனை என்ன பண்ண, நம்ம பேசிக் நாலேஜ் கொடுத்து அனுப்பணும். தங்கம் வாங்க போறான்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறோம். அவன் என்ன பண்றான், இங்க இருக்க சுயம்புலிங்கம் கடைக்கு போறான். சுயம்புலிங்கம் கடை தெரியலையா, அங்க காய்கறி கடை இருக்கும், அங்க போய் நிக்கிறான். ஏன்னா தங்கம் கொடுங்க, தங்கம் வேணுமா, தங்கமா, தங்க ஆப்பிள், தங்க ஆப்பிள், தங்க ஆப்பிள்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ஓஹோ, தங்கம் இங்க விக்கிறாங்க போல இருக்கே அப்படின்னு அங்க போய் நிக்கிறான். எனக்கு ஒரு 2 கிலோ தங்கம் கொடுங்க. 2 கிலோ தங்கமா, சரி வாங்கிக்கோடா. அவன் என்ன பண்றான், இவ்வளவு முத்தையா ஒரு கத்தை எடுத்து வைக்கிறான். ஒரு 3 லட்சம், ஒரு 10 லட்சம் எடுத்து வைக்கிறான். ஏன்னா இவ்வளவு காசு கொடுக்குறேன், எங்க அம்மா சொல்லி அனுப்பாங்க தங்கத்தை விளரம் அதே ரொம்ப அதிகமாக இவ்வளவு காசு கொடுத்தாங்க, வாங்கிக்கோங்க. அவன் ஜாலியா வாங்கி போட்டுப்பான். குற்றம் யாருது, அவனுதான் நம்மளுதா, அவன்கிட்ட இருக்கு. பட் ஃபர்ஸ்ட் குற்றம் யாருது, தப்பு செய்யறவனை விட தப்பு செய்ய தூண்டுறவங்க கிட்ட தானே பிரச்சனை இருக்கு. இவன் போய் காசை நீட்டினாலும் அவன் என்ன பண்ணிட்டான், வாங்கி வச்சுக்கிட்டான் இல்லையா. இவன் காசை நீட்டலாம் அவன் கேட்டான், அவன் கேட்கல, நீ தான் போய் என்ன பண்ண மாட்டிக்கிட்ட. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணும், ஒரு பொருளை தேர்ந்தெடுத்துக்க என்ன பண்றோம், முதல்ல அதை பத்தி பேசிக் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்கணும்னாலும், ஒரு போன் வாங்கினாலும் இன்னைக்கு என்ன பண்றோம், எல்லாருமே டிஸ்கிரிப்ஷன் படிக்கிறோம். அமேசானுக்குள்ள போறோம், டிஸ்கிரிப்ஷன் படிக்கிறோம். டிஸ்கிரிப்ஷன் படிச்சு முடிச்சு கடைசியில கீழே வரைக்கும் போறோம். கீழே என்ன இருக்கும், என்ன இருக்கும், கீழே ரிவ்யூஸ் இருக்கும். ரிவ்யூஸ்ல 4 ஸ்டார் 5 ஸ்டார்லாம் இருக்கும். ரிவ்யூ பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை தேர்ந்தே எடுப்போம். ரிவ்யூ சரியா இல்லை அப்படின்னு என்ன பண்ண மாட்டோம், அதை தேர்ந்தெடுக்கவே மாட்டோம். ஆனா குருவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா, குருவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம், யாரா வேணா தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. அப்ப யாருடைய குற்றம் அது, நம்முடைய குற்றம் தான். மாணவர்களாடிய நம்முடைய குற்றம் தான். ஒரு ஸ்கூலை தேர்ந்தெடுக்கணும், என்ன சார் பண்றோம், நம்ம ஒரு ஸ்கூலை போய் சேர்த்த போறோம், பையனை சேர்த்த போறோம். என்ன பண்றோம், அந்த ஸ்கூலை பத்தி ஃபுல்லா படிச்சிடறோம். இதுக்கு ஓனர் யாரு, இது யாரெல்லாம் டீச் பண்றாங்க, பசங்க வெளில வரும்போது எப்படி உருப்படியா இருக்காங்களா, எல்லாம் பார்த்து தான் அந்த ஸ்கூல்ல சேர்க்க போறோம். அதே போலதான் கல்யாணம் பண்றதோட என்ன பண்றோம், அந்த மாப்பிள்ளைய பத்தி A to Z தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஒரு பொண்ணை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா குரு கிட்ட போகும்போது மட்டும் ஏன் நம்ம கண்மூடித்தனமா போறோம்னு தெரியல. ஏன் நீங்க குருவை ஏத்துக்கிட்டீங்க, அவர் சொன்னாரு நான் ஏத்துக்கிட்டேன், இவரு சொன்னா நான் ஏத்துக்கிட்டேன். இப்படி குருவை ஏத்துக்கிறதுக்கான வழிமுறை கிடையாது. குருவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வழிமுறை சாஸ்திரத்திலே இருக்கு. நம்ம ஏன் குருவை ஏத்துக்கணும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். முதல்ல நம்ம ஏன் குருவை ஏத்துக்கணும், ஏன்னா குரு அப்படிங்கிறவர் சாஸ்திரத்திலிருந்து பேசக்கூடியவரா இருக்கார். நமக்கு சாஸ்திர ஞானம் வேணும். சாஸ்திர ஞானம் வேண்டதுக்காக நம்ம யார்கிட்ட போறோம், குரு கிட்ட போறோம். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. குரு ஏன் ஒருத்தர் நம்ம குருவா ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, அவர் சாஸ்திரத்துல இருந்து பேசுறதுனால அவருக்கு பேரு குரு. குரு பேசுறது எல்லாமே என்ன கிடையாது, சாஸ்திரம் கிடையாது. குரு பேசுறதெல்லாம் சாஸ்திரம் கிடையாது. சாஸ்திரத்திலிருந்து பேசினா மட்டும்தான் அவருக்கு பேர் என்னது. இந்த வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு, என்ன புரிஞ்சது? ஒருத்தர் நம்ம குருன்னு எப்ப சொல்லணும், சாஸ்திரத்திலிருந்து பேசினா மட்டும்தான் அவர் என்ன, நம்ம என்ன சொல்லணும், குருன்னு சொல்லணும். அவர் பேசுறது எல்லாமே சாஸ்திரம் தான் சார், ஏன், ஏன்னா அவர் குரு. அது கிடையாது, அப்படி மாத்தி எடுத்துக்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் குணம், அவர் சாஸ்திரத்திலிருந்து பேசுறாரான்னு முதல்ல பாருங்க. இது முதல் அடையாளம். 2வது அடையாளம், அந்த சாஸ்திரத்தின் பிரகாரம் அவர் நடந்துக்கிறாரான்னு முதல்ல 2வது பாருங்க. ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஒரு குருவுக்கான குணம் என்ன சொல்றாரு, ஸ்ரோத்ரியம். ஸ்ரோத்ரியம்னா நல்ல சாஸ்திரத்தை படிச்சவரா இருக்கணும். ஸ்ரோத்ரியம். பிரம்மனிஷ்டம் அப்படின்னா அந்த சாஸ்திரத்தின் பிரகாரம் நடந்துக்கணும். அந்த சாஸ்திரத்தை நம்மளுக்கு என்ன பண்ண, ஒரு சொல்லியும் கொடுக்கணும். பிரம்மனிஷ்டம் ரொம்ப சிம்பிளா, அதான் சொன்னேன் இல்லையா,
எப்போ ஒருத்தர் குருவாக்க முடியும்னா நல்ல சிஷ்யனா இருந்தா மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், அவர் நல்ல குருவாக்க முடியும். நம்ம ஏன் பிரபுபாத குருவா எடுத்துக்கிட்டோம்? ஏன்னா பிரபுபாத் சொன்னா நான் தான் குரு, நான் விஸ்வகுரு, நான் விஸ்வகுருன்னு சொன்னதுனாலயா? ஏன்னா பிரபுபாத் மொட்டை அடிச்சு நாம போட்டிருந்தனாலயா? பிரபுபாத் கண்டிமால போட்டிருந்தனாலயா? பிரபுபாத் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் பாடினதுனாலயா? எந்த ரீசன் கிடையாது. ஒரே ஒரு ரீசன் தான். என்ன ரீசன்? அவர் பேசின விஷயம் எதுல இருந்து பேசினாரு? சாஸ்திரத்துல பேசினார். அவர் யார ஃபீல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாகூரை ஃபாலோ பண்ணார். அவ்வளவுதான் விஷயம். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம்? குருவா ஏத்துக்கிறோம், ஆச்சாரனை ஏத்துக்கிறோம். ஆரம்பத்துல வரும்போது நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, ஏத்துப்போம். பட் நம்ம விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, பிரபுபாத் அப்படின்னா ஆச்சாரியர். ஏன் ஆச்சாரியர்? ஏன்னா ரெண்டு காரணம் தான். அவரு சாஸ்திரத்துல இருந்து பேசுறார், அவருடைய குருவை ஃபாலோ பண்றார். அவ்வளவுதான விஷயம். இதை நம்ம குருவை ஏத்துக்கிறோம். அதனால குருவை நம்ம ஏத்துக்கிறது மட்டும் என்ன பண்ணும்? இதை இதெல்லாம் செக் பண்ணும். செக் பண்ணல அப்படின்னா அது குருவே கிடையாது. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த விஷயம் அதுதான். இதெல்லாம் நிறைய பேர் ஏமாந்து போயிடறாங்க. எல்லாரும் சென்டிமெண்ட்லா என் குரு சொல்லிட்டாரு, என் குரு சொல்லிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் குருன்னா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. குருன்னா சாஸ்திரத்துல இருந்து தெரிஞ்சிருக்கணும், சாஸ்திரத்தை நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். நல்ல சிஷ்யனா இருக்கவங்க தான் நல்ல குருவா இருக்க முடியும். ஓகேவா? வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? இன்னைக்கு ஏகாதசி.